Welcome to IACE, the Indian Academy of Competitive Exams. Today we are going to discuss the Hindu newspaper headlines. Along with this editorial column also we are going to discuss. Okay. So before starting the session, sincere request to all the students that everybody is preparing competitive exams, but you see that a very few people are confident of that exam. Out of 100 students, only 10% of the students are confident of writing what they are writing the exams. So what happened to the remaining 90% of the students? Just because of regularity. It is just because of regularity they are losing the confidence in the upcoming exams. So today what I am telling you, the students, today we are already in the end of this April, we are entering the last 1 month, May. So if you focus on this particular 1 month, at least, because nobody has read, you don't worry about that. Oh, competition is going very intense, very fast. Na, what about my situation? Don't worry about those things. Nobody is reading outside. It's from saying I'm telling you. My dear students, nobody is reading outside. It is just time passing. It is just maintaining some ఏదో అలా కాలం గడుస్తుంది చదవాలనే ఉద్దేశమే తప్ప బలమైనటువంటి ప్రిపరేషన్ ఎవరూ చేయట్లేదు. సో మీరు కూడా అలాంటి ఇది ఒక రకమైనటువంటి ఇన్ఫీరియారిటీ కాంప్లెక్స్ ఏం లేకుండా ఇంకొక నెల మిగిలి ఉంది. సిజిఎల్ ఎవరైతే ప్రిపేర్ అవుతున్నారో, ఎవరైతే ఈ యొక్క ఎస్ఐ కానిస్టేబుల్ ఎగ్జామ్స్ ఆల్రెడీ జూన్ 1 నోటిఫికేషన్ వచ్చేసింది. ఇటు డిఎస్సి ప్రిపరేషన్ కావచ్చు, ఇంకా వగైరా వగైరా ప్రిపరేషన్ ఎవరు చదవట్లేదు. దాని ఉద్దేశం ఏంటంటే మీరు ఇప్పుడు స్టార్ట్ చేసినా కూడా ఇంతో అంతో బయటపడవచ్చు. ఓకే. సో కాబట్టి నేనేమంటున్నానంటే మిగిలిపోయింది ఇంకొక నెల. ఈ 2025 సంవత్సరంలో జాబ్ క్రాక్ చేయాలి అంటే మిగిలిపోయింది ఇంకొక నెల ఉంది. మే, ద మంత్ ఆఫ్ మే. ఇఫ్ యు ఆర్ పుట్టింగ్ యువర్ బెస్ట్ ఎఫర్ట్స్ ఇన్ ద మంత్ ఆఫ్ మే, ఇట్ ఈస్ సఫిషియంట్. యూ కెన్ క్రాక్ ద ఎగ్జామ్ దిస్ టైమ్ 2025 అండ్ బిఫోర్ 2026 May or March you are getting a offer letter from the government side. So that's why we are offering you, even ISC is also, you see that all these classes we are conducting regularly from Monday to Saturday without failing a single day. Okay, so like this we are discussing the offline sessions also for CGL especially. I think today we are discussing the 62nd paper. That means we have covered almost 61 papers we have covered. We have confident of that remaining 40 question papers also we are discussing in this upcoming 1.5 months. So my sincere request is to you, at least start your preparation by writing the mock test from May 1st. Today is almost 29th, tomorrow is the 30th. Take one day rest possible, and May 1st onwards you start the preparation by writing the mock test. Morning one mock test, evening one mock test, and attend the explanation also. Okay, if you don't have the facility of attending the offline session, and at least purchase that online mock test papers and with the solutions. Okay, you don't have the video explanation, we are providing you the video explanation classes also. And if you don't have the video explanation, at least solution based test series you can purchase and write those exams. You will be cleared 100% this time, whatever your dream job. Okay, we have left 1 month. Okay, so you and tier 2, you see that if you cleared 100% tier 1, then definitely you have a good time for tier 2. Okay, different news, or you can see that in the news regarding SSC, but putting all this news aside and put your best efforts in the month of May, you will be cleared 100% this time your dream job. Okay, for that only the one method is that you need to practice your test series. Morning one test, evening one test. Morning 100 questions, evening 100 questions. Okay, so one day you are practicing 200 questions, and 30 days, 30 into 2, 60 mock tests. See that how beautiful it is. You no need to attend the classes, you no need to do all those rough right now. It is the smart work. Smart work means this, not practicing all the scratch from the base. Somehow you heard of all the scratch. Ratio proportion you heard, percentages you heard, data interpretation already you heard, and a noun pronoun already you heard, because you can understand the concept.
If the explanation or the solution, if you see the solution, you can understand the complex. Yes or no? What is the replacement of adjective instead of adverb? Instead of adverb, what is the replacement of some other adverb? You can understand the concept. You can understand the solution. If you have that particular question solution, you can understand. So that is why it is a smart work. Whatever we have done in these 2 months, you have one more beautiful month. Daily 2 test, 30 days into 2, you are writing 60 mock tests. You are writing 60 mock tests. This is sufficient for CGL Tier 1. Okay, with all proper solution checking. Not like morning time passing writing the exam, not like that. You wake up in the morning 7 o'clock, you wake up in the morning 5 o'clock or 6 o'clock and write one hour mock test online, because it allows you, it permits you write only 1 hour. And evening also select one slot, switch off all your mobile phones, cut off all your outer world and make yourself isolated and practice those tests. 100% you can clear this 60 mock test in 1 month. See how beautiful it is. So now already who are in the desperate situation, some students are worrying, Ayo sir, 1 month is left, I have wasted all the time. No, you have not wasted. You are coming to the institute. I know that you have put your best efforts, but you are lacking with the mock test series. So if you are good at writing this test series, then you are the successful student in 2025. Okay, at Tier 2, we have sufficient time. You can crack over there also. For Tier 2 also, you are writing 100 mock tests. You are writing there also, clarified 100%. So this is my sincere request to you. Okay, take one more day rest. Whoever the students are in the distress, who are in the pressure, who are in the some sort of burdensome, who are feeling that, who are feeling inferior themselves. I have not prepared anything. I have not started mock test. Don't worry, this is the final chance. If you waste this 1 month, then leave the hopes of 2025, go to 2026. If you go for 2026 and your result will be in 2027, and who will be writing, what will be happen, we don't know. This is the right time in our hands. Make use of the best efforts of this month and make use of it. Write down the exams, crack the exam this time, 100% CGL 2025. All right. So thank you. Hope you understand my intention. Now let's go to the Hindu editorial headlines. Okay. Now you see that these are the headlines we have in today's paper. We have brought to you in a simplified manner. Okay. Now let's see that. Now you see the headlines we have brought to you like this. You can see the headlines. I write with the black pen. Okay. Now crackdown on. You see that. Crackdown. Crackdown means completely iron-fisted attack. Cracking down అంటే మొత్తం వాళ్ళని కింది కొట్టేయడం అంటే eliminating, removing, you know. So crackdown on supporters of terror outfits intensified. Now what is subject right now? Crackdown, and the verb is here intensified. Intensified means a little bit more impact, little bit more seriousness. That we call the word in English intensified. Intensifying attacks. So now you can understand crackdown was intensified. Evari paina, evarni veri parestunnaru ante on supporters of terror outfits. Outfits ante enti organizations, groups. ఎవరైతే టెర్రరిస్ట్ గ్రూప్స్ కి ఎవరైతే సపోర్ట్ చేశారో వారి ఇండ్లని కూల్చివేస్తుంది వాళ్ళ ప్రభుత్వం. ఇన్ పహల్గామ్, జమ్మూ అండ్ కాశ్మీర్, శ్రీనగర్, ఇన్ దోస్ ప్లేసెస్ who supported these terrorist groups, those houses were demolished by the government. వాళ్ళని వేకేట్ చేసి నీట్గా వారి యొక్క ఇండ్లని కూల్చేస్తున్నారు. దట్స్ ఎ గుడ్ మూవ్ టు అటాక్ ద టెర్రరిస్ట్. యా. అండ్ నెక్స్ట్, ఆఫ్టర్ outrage, rules on religious symbols for exam modified. You see that after outrage. Outrage means completely a type of attack, a completely outrageous act, very cruel activity, very intense activity. Every paina rules on religious. What is subject right now? Rules. Deni paina rules on religious symbols for exam modified. Now what is subject right now? Rules. And the verb is what right now? Here modified. Modified means changed. Some sort of amendments, changes. Rules anni kuda marchesaranta. Ye rules on religious symbols for exam. Whatever the సింబల్స్ ఉంటాయి కదా వాటిని మార్చడానికి ప్రయత్నం చేస్తున్నారు. ఆ రూల్స్ అన్ని కూడా మాడిఫై చేస్తున్నారు. నెక్స్ట్, మల్టీ లేయర్ ఫ్రిస్కింగ్. ఫ్రిస్కింగ్, చెకింగ్ వెరీ
intensely, checking very seriously. We call that is frisking. Police escort. What is subject right now? Police. You see that the verb is always plural because the police always plural noun, no? And the verb here you can take that escort. Police escort for question papers among neat plan. So escorting means following the question papers. All right. So police escort for question papers among neat plan. You see that the subject is this. Police escort for, you see that escort for question papers among neat plan. ఆ నీట్ ప్లాన్ ఏదైతే ఉందో దానికి తగ్గట్టుగా పోలీసులు ఆ క్వశ్చన్ పేపర్లకి ఎస్కాట్ ఇస్తున్నారు, ఏమైనా అటాక్ జరగచ్చు ఏమని చెప్పేసి. ఓకే. అండ్ నెక్స్ట్ పోక్సో కేసెస్. యు సీ దట్ పోక్సో, you know prevention of some preventing of sexual offense on children అని చెప్పేసి ఒక యాక్ట్ ఉంటుంది. సో దీనికి సంబంధించినటువంటి వార్త. పోక్సో కేసెస్ కెన్ బి క్వాష్డ్. వాట్ ఇస్ ద వర్బ్ రైట్ నౌ? కెన్ బి క్వాష్డ్. క్వాష్డ్ మీన్స్ క్యాన్సల్డ్, కొట్టిపరేయచ్చు. రివోక్డ్, అబ్రోగేట్, క్యాన్సల్, క్వాష్డ్, ఆల్ దీస్ వర్డ్స్ యూ కెన్ టేక్. సో బేస్డ్ ఆన్ సెటిల్మెంట్, ఏ ప్రకారంగా కొట్టిపడేయచ్చు? బేస్డ్ ఆన్ సెటిల్మెంట్. దేని ప్రకారంగా? బేస్డ్ ఆన్ సెటిల్మెంట్ ఇన్ సర్టైన్ సర్కమ్స్టాన్సెస్ అని చెప్పేసి హైకోర్టు చెప్పడం జరిగింది. ఇన్ సమ్ సర్కమ్స్టాన్సెస్, కొన్ని విధానాల్లో కొట్టేయచ్చు అని చెప్పేసి హైకోర్టు చెప్పింది. అండ్ నెక్స్ట్ పాయింట్, దిఘా. What is the subject right now? Digha. Gears up. Gears up means get ready with all the plannings and their agenda. So Digha gears up for inauguration of Jagannath temple. Jagannath temple వాళ్ళు inauguration చేయబోతున్నారు. దానికి అంతా కూడా gear up అంటే get ready with all the clarity. Next, Supreme Court declines ED plea to bar Senthil Balaji from holding office. So చూడండి ఇక్కడ సుప్రీం కోర్టు డిక్లైన్స్ అంటే రిజెక్ట్స్, రిఫ్యూజెస్, కొట్టిపడేసింది. ఏమి? ఈడీ ప్లీ అంటే మీనింగ్ ఏంది? రిక్వెస్ట్, పిటిషన్, ప్లీ, రిక్వెస్ట్, ఆర్జెస్ టు బార్ సెంథిల్ బాలాజీ. చూడండి ఇక్కడ ఇది వెరీ ఇంపార్టెంట్. బార్ అనే పదం ఎప్పుడు కూడా ఫ్రమ్ అనే పదాన్ని తీసుకుంటుంది. ఏం తీసుకోవాలి? టు బార్ సెంథిల్ బాలాజీ ఫ్రమ్ హోల్డింగ్ ఆఫీస్. అతను ఆఫీస్ని హోల్డ్ చేయడానికి వీల్లేదు అన్న ఆ యొక్క రిక్వెస్ట్ని సుప్రీంకోర్టు కొట్టిపడేసింది అని చెప్తున్నాడు. And next, Jammu and Kashmir House. You see right now, Jammu and Kashmir House unanimously condemns the terror attack. Now, what is subject right now? Jammu and Kashmir House. You see that? ఇక్కడ హౌస్ అంటే ఏంటంటే అసెంబ్లీ హౌస్ అన్న ఒక మీనింగ్ వస్తుంది. యునానిమస్లీ అంటే ఏకగ్రీవంగా, యునానిమస్లీ అంటే ముక్తకంఠంగా, ఏకగ్రీవంగా, in the unified way. Condemns, already we have discussed. Condemns means rejects, refuses, ఖండించింది. దేన్ని? టెర్రర్ అటాక్. yesterday that Jammu and Kashmir Assembly was convened. In that Chief Minister of Jammu Kashmir Omar Abdullah and his team condemned the terror attacks unanimously. ఏకగ్రీవంగా వాళ్ళందరూ కూడా దీన్ని తిప్పికొట్టారు అన్న సెన్స్ వస్తుంది. అయితే ఇక్కడ కొన్ని పదాలు ఇవ్వడం జరిగింది. యూ సీ దట్ వర్డ్స్ ఆర్ ఇంపార్టెంట్. వీ హ్యావ్ అండర్లైన్డ్ ఫర్ యూ. నౌ యూ కెన్ టేక్ దీస్ వర్డ్స్. సపోజ్, సో పార్టీస్ కమ్ టుగెదర్ టు పాస్ రెజల్యూషన్. చూడండి, ఇది ఇంపార్టెంట్. రెజల్యూషన్ మీన్స్ ప్రస్తావన, ఒక ఐడియా. అగైనెస్ట్ ద హైనస్. హైనస్ మీన్స్ వెరీ క్రూయల్, వెరీ బ్రూటల్. మనం అంటాం కదా చాలా హీనంగా చంపేశారు. సో దట్ వర్డ్ ఈస్ యాక్చువల్లీ ఇంగ్లీష్ వర్డ్. ఇట్స్ హైనస్. హైనస్ మీన్స్ హీనంగా. And cowardly means very dastardly, very badly, piriki pandala charya. Cowardly act that resulted in loss of lives of 26 people. That we need to understand. All right. And you see the number also, they are reflecting very clearly. Next, you see that one more headline we have here. CM Omar Abdullah highlights the spontaneous public condemnation of the attack across Jammu and Kashmir. So Jammu and Kashmir people staged a protest across Jammu and Kashmir state. So that's what the Chief Minister of Jammu and Kashmir Omar Abdullah highlights the spontaneous public condemnation. Prajalandaru kuda danni tippikottaru, danni highlight chesaru aa yoka assembly lo Mr. Chief Minister. And next, you see that house, Jammu parliamentary house endorses. What is the meaning of endorses? Endorses means supports. Endorses the measures by the center after the meeting of the Cabinet Committee on Security, CCS.
ఆల్ రైట్. సో వాళ్ళు క్యాబినెట్ కమిటీ మీటింగ్లో ఏవైతే కొన్ని నిర్ణయాలు తీసుకున్నారో, endorses the measures means here some plannings, some opinions, decisions, whatever they have taken in the CCS meeting. So those measures were supported by, endorsed by the Jammu and Kashmir Assembly. That's what Chief Minister Omar Abdullah, that's what the writer wants to discuss with us. Okay. So okay, let's take the next point here, and you see this heading. Now see the heading, UP government. What is the subject right now? UP government, Uttar Pradesh government. See the verb launches, means inaugurates, starts, begins. Launches drive. Drive means a concept. Drive means a decision. Against encroachments, you already have heard many times, bulldozer effect. Against encroachments. Encroachments means illegal occupation of the government property. Akramana, we call that word in English, encroachments. On India-Nepal border, whatever that India-Nepal border, encroachments were there. So Supreme Court launches a drive, launches a scheme, ఒక పథకం మొదలు పెట్టింది ఆ ఎంక్రోచ్మెంట్స్ ని అడ్డుకోవడానికి అన్న మీనింగ్ వస్తుంది. ఇది పాసిబుల్ అవుతుంది వాళ్ళ వల్ల, మీకు కూడా తెలుసు. సో యునైటెడ్ నేషన్స్ స్టేట్మెంట్ ఆన్ ఏ స్ట్రాంగ్ విన్ డెస్పైట్ డైల్యూషన్ అఫీషియల్స్ అంటున్నారు. ఇవన్నీ నిన్న ఐక్యరాజ్య సమితి గురించి మాట్లాడుతున్నాడు ఇది. సో యునైటెడ్ నేషన్స్ స్టేట్మెంట్ అ స్ట్రాంగ్ విన్ డెస్పైట్ డైల్యూషన్ అఫీషియల్స్, అధికారులు ఏమంటున్నారు అంటే, డైల్యూషన్ అంటే మీనింగ్ ఏమొస్తుంది? ఎస్, నాట్ దట్ మచ్ సీరియస్, నాట్ దట్ మచ్ కాన్సన్ట్రేటెడ్ కదా. వి డైల్యూట్ ద లిక్విడ్స్ బై యూజింగ్ ద వాటర్. సో వాట్ ఎవర్ ద కాన్సన్ట్రేటెడ్ లిక్విడ్స్ ఆర్ దేర్, వి డైల్యూట్ దెమ్ by using the water. So ikkada ardham enti, dilution ante making them less effort, making them less effective, not that much serious. We call that word in English dilution అని చెప్పేసి అంటా ఉంటాం. అధికారులు చెప్తున్నాడు ఈ పదం. Okay, and the remaining words are normal. Now let's take up the next point. We go with the next point. Today's editorial is this, you can see on board. Now you can see on board, this is the editorial we have. So not strong enough, you see the subject here, we have not strong enough ante not that much powerful, not that much active, not that much, very intense, very normal, general, less effective, diluted, whatever the United Nations Security Council made the statement regarding the attack that happened in Pahalgam, India. That statement was very normal, very general, not that much very active. So not strong enough, and you see the subheading here. The UNSC statement on Pahalgam attack appears watered down. This is very important word. Now what is subject right now? The UNSC statement. ఐక్యరాజ్య సమితి భద్రతా మండలి చేసినటువంటి వ్యాఖ్య, అంటే అటాక్ గురించి తను ఇచ్చినటువంటి రిప్లై. వర్బ్ చూడండి, అపియర్స్. అపియర్స్ మీన్స్ లుక్స్ లైక్ దిస్, ఇలా కనబడుతుంది. ఎలా కనబడుతుంది? వాటర్డ్ డౌన్, ఇది అడ్జెక్టివ్. వాటర్డ్ డౌన్ మీన్స్ లెస్ ఎఫెక్టివ్. ఈ పదం నాట్ దట్ మచ్ స్ట్రాంగ్ ఎనఫ్, వెరీ వీక్, డల్, లెస్ ఇంటెన్సిఫైడ్, నాట్ దట్ మచ్ వెరీ కాన్సన్ట్రేటెడ్, డైల్యూటెడ్. సో ఆ సెన్స్లో ఈ పదాన్ని రాశాడు. వాటర్డ్ డౌన్ అంటే దాని యొక్క ఇప్పుడు దీనికి కొంచెం అఫీషియల్ మీనింగ్ తీసుకొచ్చాను చూడండి. ఇక్కడ చూడండి, weakened, less powerful, less effective. You see this word, less powerful, less effective than the original అని చెప్పడాన్ని మనం వాటర్డ్ డౌన్ అంటాం. మనం అంటాం కదా, నీరు గారిపోయింది అంటాం కదా, ఆ యొక్క సిచ్యువేషన్ అంతా కూడా నీరు గారిపోయింది అంటాం కదా, దాన్ని ఇంగ్లీష్లో మనం వాటర్డ్ డౌన్ అంటాం, లెస్ ఎఫెక్టివ్ అని చెప్పాలి. సో ఈ హెడ్డింగ్ యొక్క ఉద్దేశం కూడా అదే. సుప్రీం కోర్ట్, ద యుఎన్ఎస్సి స్టేట్మెంట్, the UNSC statement appears watered down, and koncham not that much effective, very lower impact that UNSC has shown on the attack that happened in India, Pahalgam. Okay, on Pahalgam attack, what we call this phrase? This phrase is called a prepositional phrase. On Pahalgam attack, you have to put on hold. Now writer wants to discuss these words. Okay, now let's go with the editorial session. What has been given?
Now we have the paragraph. This is the paragraph. Now let's go with all clear with one by one line. Okay, let's go. Now you see the subject right now, the United Nations Security Council's statement. What is subject right now? The United Nations Security Council's statement. ఐక్యరాజ్య సమితి భద్రతా మండలి యొక్క వ్యాఖ్య. స్టేట్మెంట్ అంటే వ్యాఖ్య. ఎప్పుడు చేసింది ఈ వ్యాఖ్య అంటే ఆన్ ఫ్రైడే. వాట్ వాస్ ద డేట్ ఆన్ ఫ్రైడే? ఏప్రిల్ 25, 2025. సో ఏమని ఆ స్టేట్మెంట్ లో ఏం చెప్పింది అంటే చూడండి, కాండెమ్నింగ్ అంటే చెప్పాము ఆల్రెడీ, రిజెక్టింగ్, రిఫ్యూజింగ్, తిప్పికొట్టడం, ఖండించింది బలంగా. కాండెమ్నింగ్ ఇన్ ద స్ట్రాంగెస్ట్ టర్మ్స్ అంటే వెరీ వెరీ సీరియస్లీ, చాలా బలమైనటువంటి విధంగా ఈ యొక్క అటాక్ ని తిప్పికొట్టింది. ఎవరు? ఆ యొక్క యుఎన్ఎస్సి. Condemning in that strongest terms the terrorist attack. ఈ ఉగ్రవాద దాడిని చాలా బలమైనటువంటి మాటలతో తిప్పికొట్టింది. ఈ ఉగ్రవాద దాడి ఎక్కడ జరిగింది? ఇన్ పహల్గామ్. సో దిస్ ఈస్ వాట్ ఆల్సో ప్రిపోజిషనల్ ఫ్రేజ్. యూ హోల్డ్ ఆల్ దీస్ థింగ్స్. నౌ ద వర్బ్ ఈస్ వాట్? వాస్. What is subject right now? The UNSC Council statement was necessary. You see, this is the object. Necessary is an adjective. Compulsory. Necessary means compulsory. బట్ ఇన్అడిక్వేట్. ఈ సమయంలో సరి అయినటువంటి సమయంలో ఆ యొక్క కామెంట్ చేసింది, స్టేట్మెంట్ చేసింది. ఇది తప్పనిసరి. బట్ నాట్ అడిక్వేట్. ఇది అంత అడిక్వేట్గా లేదు, కాస్త ఇన్అడిక్వేట్గా ఉంది. ఇన్అడిక్వేట్ మీన్స్ ఇన్సఫిషియంట్, నాట్ సాటిస్ఫైడ్, అన్సాటిస్ఫైడ్. ఓకేనా? అది చేయాల్సినటువంటి విధంగా చేయలేదు, ఇన్అడిక్వేట్ గా చేసింది. నాట్ సాటిస్ఫైడ్. వీఆర్ ఆల్ విత్ దట్ స్టేట్మెంట్. దట్స్ అవర్ ద రైటర్ వాంట్స్ టు డిస్కస్ విత్ అస్. ఓకే, నౌ యూ సీ ద సబ్జెక్ట్. యుఎన్ఎస్సి సెక్యూరిటీ కౌన్సిల్స్, ఆల్ రైట్, స్టేట్మెంట్ అండ్ ద వర్బ్ ఈస్ వాస్. ఆబ్జెక్ట్ ఈస్ నెసెసరీ, అడ్జెక్టివ్, బట్ నాట్ ఇన్అడిక్వేట్ ఈస్ ఆల్సో అడ్జెక్టివ్. క్లియర్? సో నౌ ఎప్పుడు చేసింది? ఆన్ ఫ్రైడే. ఏ డేట్ అవుతుందా ఫ్రైడే? ఏప్రిల్ 25, 2025. ఏమని కామెంట్ చేసింది? కాండెమ్నింగ్ ఇన్ ద స్ట్రాంగెస్ట్ టర్మ్స్. చాలా బలమైనటువంటి టర్మ్స్ అంటే చాలా బలమైనటువంటి విధానాలతో తిప్పికొట్టింది. ద టెర్రరిస్ట్ అటాక్ ఇన్ పహల్గామ్. ఈ ఉగ్రవాద దాడి ఎక్కడ జరిగింది? పహల్గామ్లో జరిగినటువంటి ఉగ్రవాద దాడిని చాలా బలంగా తిప్పికొట్టింది అన్న మీనింగ్ వస్తుంది. అండ్ నెక్స్ట్ యూ సీ దట్ అకార్డింగ్ టు ద స్టేట్మెంట్. ఇది మనము జెరెండియల్ ఫ్రేజ్ గా మనం తీసుకోవచ్చు. అకార్డింగ్ టు ద స్టేట్మెంట్. చూడండి, అకార్డింగ్ టు ద స్టేట్మెంట్ పక్కన ఏమి ఇచ్చాడు మళ్ళీ? విచ్. అంటే యుఎన్ఎస్సి ఏదైతే వ్యాఖ్య చేసిందో ఆ స్టేట్మెంట్ గురించి చెప్తున్నాడు. విచ్ ఎక్స్ప్రెస్డ్. ఆ స్టేట్మెంట్లో ఏముంది? ఎక్స్ప్రెస్డ్ అంటే తెలియజేసింది. ఏం తెలియజేసింది? కాండోలెన్సెస్. కాండోలెన్సెస్ మీన్స్ సంతాపం ప్రకటించడం. ఎక్స్ప్రెసింగ్ ద గ్రీఫ్, ఎక్స్ప్రెసింగ్ ద సాడ్నెస్, ఎక్స్ప్రెసింగ్ దేర్ షోయింగ్ ద సాడ్నెస్. కాండోలెన్సెస్ ఎవరికి అంటే? టు ఇండియా, భారతదేశానికి సంతాపం ప్రకటించింది ఈ అటాక్ దృష్ట్యా. అండ్ you see that expressed condolences to, and is the conjunction, expressed condolences to Nepal also. మరి నేపాల్ కి ఎందుకు సంతాపం ప్రకటించింది అంటే which. నేపాల్ పక్కన మళ్ళీ which. సో which loss. చూడండి, ఇది V2. lose, loss, losing, loses. V2 of loss. సో which loss one citizen. నేపాల్లో కూడా ఒక వ్యక్తి చనిపోవడం జరిగింది ఈ యొక్క అటాక్ లో. నేపాల్లోని వ్యక్తి కూడా ఇందులో ఒక వ్యక్తి ఉన్నాడు, ఆయన కూడా చనిపోయాడు. అందుకనే నేపాల్కి కూడా ఈ యొక్క కాండోలెన్సెస్ ఎక్స్ప్రెస్ చేసింది ఆ యొక్క యుఎన్ఎస్సి స్టేట్మెంట్. సో ఇదంతా కూడా మనం ఫ్రేజ్గా తీసుకున్నాం, ఎక్కడ సబ్జెక్ట్ రాలేదు. నౌ ద సబ్జెక్ట్ స్టార్ట్స్. ద మెంబర్స్ ఆఫ్ ద సెక్యూరిటీ కౌన్సిల్. ఇక్కడ యాక్చువల్గా మెంబర్ స్టేట్స్, మెంబర్ కంట్రీస్ అని ఇవ్వాలి. జనరల్గా మనం మెంబర్స్ అని ఇస్తాడు. వీ నీడ్ టు అండర్స్టాండ్. సో మెంబర్స్ ఆఫ్ ద సెక్యూరిటీ కౌన్సిల్, ఐక్యరాజ్య సమితి భద్రతా మండలిలో ఉన్నటువంటి ఆ సభ్య దేశాలు అందని యొక్క మీనింగ్. మెంబర్స్ ఆఫ్ ద సెక్యూరిటీ కౌన్సిల్. చూడండి ఇక్కడ మళ్ళీ ఏమని ఇచ్చాడు? సెక్యూరిటీ కౌన్సిల్ పక్కన దట్ అంటే ఏంటిది? రిలేటివ్ ప్రొనౌన్. సో మెంబర్స్ ఆఫ్ ద సెక్యూరిటీ కౌన్సిల్. ఈ సెక్యూరిటీ కౌన్సిల్లో ఎవరున్నారు అంటే దట్ ఇంక్లూడ్ పాకిస్తాన్. చూడండి, సెక్యూరిటీ కౌన్సిల్ ఎవరెవరు ఉన్నారు? దట్ ఇంక్లూడ్ పాకిస్తాన్. అందులో పాకిస్తాన్ కూడా ఉంది. దట్ ఇంక్లూడ్ పాకిస్తాన్. ఎలా ఉంది? యాజ్ అన్ ఎలక్టెడ్. ఓకేనా? ఇప్పుడు ఎన్నుకోబడినటువంటి దేశం, సభ్య దేశం కూడా. బట్ నాట్ ఎ పర్మనెంట్ మెంబర్ దిస్ ఇయర్.
ఎన్నుకోబడిన దేశమే, భద్రతా మండలిలో ఎన్నుకోబడిన దేశమే, కానీ బట్ నాట్ పర్మనెంట్ మెంబర్ దిస్ ఇయర్. పర్మనెంట్ మెంబర్ కాదు ఈ సంవత్సరం ఎన్నుకోబడినటువంటి దేశం. 2 సంవత్సరాల కాలపరిమితి ఏముంటుంది, ఆ కాలపరిమితికి తగ్గట్టుగా ఎన్నుకోబడింది, బట్ నాట్ ద పర్మనెంట్ కంట్రీ. దట్స్ వాట్ ద రైటర్ వాంట్స్ టు డిస్కస్. క్లియర్? సో నౌ ఇదంతా కూడా మనం ఫ్రేజ్ లో చూసాము. నౌ ద సబ్జెక్ట్ ఈస్ ద మెంబర్స్, అంటే ద మెంబర్ కంట్రీస్, అండ్ ద వర్బ్ ఈస్ హియర్ రీఅఫర్మ్డ్. వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ రీఅఫర్మ్డ్? అంటే రీస్ట్రెంథెన్డ్, అంటే టు మేక్ సంథింగ్ స్ట్రాంగ్. అఫర్మ్, టు మేక్ సంథింగ్ స్ట్రాంగ్. సో దీని మీద కూడా పదాలు ఉన్నాయి, ఒకసారి చూద్దాం మనం క్లారిటీ. రీఅఫర్మ్డ్ అనే పదాన్ని ఎలా అర్థం చేసుకోవాలంటే, ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ ద వర్డ్ ఫమ్? ఫమ్ అంటే అర్థం ఏంటి అంటే స్ట్రాంగ్, బలమైన అని మీనింగ్ వస్తుంది. ఫమ్ అంటే వెరీ స్ట్రాంగ్, బలమైన. సో మేక్ సంథింగ్ మోర్ స్ట్రాంగ్ ఇస్ కాల్డ్ అఫర్మ్. అఫర్మ్ మీన్స్ టు మేక్ సంథింగ్ మోర్ స్ట్రాంగ్, ఇంకా బలంగా చేయడం. మరి ఇన్ఫర్మ్ అంటే ఎస్, నాట్ దట్ మచ్ స్ట్రాంగ్. ఐ థింక్ యూ హర్డ్ ఆఫ్ ద వర్డ్ ఇన్ఫర్మరీ, INFIRMARY, infirmary. What is the meaning of ari? See the suffix is here, ari. Ari means place, oka prantam, right? In ante ardham enti? No. You see that. Firm ante ardham enti? Strong. And a place for weak people, we call that word in English infirmary అని మనం చెప్తా ఉంటాం. అంటే బలహీనుల నుంచి అటువంటి చోటుని ఏమంటారు? ఇన్ఫర్మరీ. ఈ పదం మనం అడుగుతాడు ఎగ్జామ్లో. సో ఇప్పుడు మెంబర్ కంట్రీస్ అఫర్మ్డ్. వాట్ ఈస్ సబ్జెక్ట్? మెంబర్ కంట్రీస్. వర్బ్ చూడండి, అఫర్మ్డ్ దాట్, అంటే వాళ్ళు బలంగా చెప్పారు. ఇప్పుడు దట్ అన్నాడు కదా, మళ్ళీ కంజంక్షన్. అఫర్మ్డ్ దాట్ ఏం చెప్పారు మెంబర్ కంట్రీస్ అంటే చూసండి. టెర్రరిజం ఈస్ ద సబ్జెక్ట్, ఉగ్రవాదం. In all its forms and manifestations. చూడండి ఇదంతా ఫ్రేజ్. ఇన్ ఆల్ ఇట్స్ ఫార్మ్స్ అండ్ మేనిఫెస్టేషన్స్. ఫార్మ్స్ అంటే దాని యొక్క ప్రతిరూపాలు కనుక తీసుకుంటే, మేనిఫెస్టేషన్స్ అంటే దాని యొక్క ప్రయత్నాలు. మేనిఫెస్ట్ ఇన్ ఏ డిఫరెంట్ ఫార్మ్స్, వివిధ వికృత రూపాల్లో అన్న మీనింగ్ వస్తుంది. ఆల్ ఇట్స్ ఫార్మ్స్ అండ్ మేనిఫెస్టేషన్స్. నౌ సీ ద సబ్జెక్ట్ టెర్రరిజం అండ్ ద వర్బ్ యూ కెన్ సీ కాన్స్టిట్యూట్స్. కాన్స్టిట్యూట్స్ అంటే manufactures which itself forms. మనం అంటాం కదా, constitution is the noun, constitutes is the verb. That's the difference. So terrorism constitutes అంటే banana, to make something, తయారు చేయడం అన్న మీనింగ్ వస్తుంది. So terrorism constitutes one of the most serious threats. Yes, చాలా సీరియస్ థ్రెట్స్ తీసుకొస్తుంది వల్ల టెర్రరిజం, వన్ ఆఫ్ ద మోస్ట్ సీరియస్ థ్రెట్స్. ఎవరికి ఈ థ్రెట్స్ అంటే ప్రమాదాలు తీసుకొస్తుంది ఉగ్రవాదం అనేది. ఎవరికి? టు ఇంటర్నేషనల్ పీస్ అండ్ సెక్యూరిటీ. ఇవాళ అంతర్జాతీయ శాంతి మరియు భద్రతకి ఇవాళ పెద్ద ఎత్తున థ్రెట్స్ తీసుకొస్తున్నది ఎవరు అంటే ఈ యొక్క టెర్రరిజం. ఇన్ ఆల్ ఇట్స్ ఫార్మ్స్ అండ్ మేనిఫెస్టెన్స్, దాన్ని అన్ని రూపాల్లో, ఏ రూపమైనా. కొన్ని సందర్భాల్లో వ్యక్తుల రూపంలో వస్తుంది, కొన్ని సందర్భాల్లో మిసైల్ రూపంలో వస్తుంది, కొన్ని సందర్భాల్లో ఇన్ఫిల్ట్రేటర్స్, పర్పెట్రేటర్స్ రూపంలో వస్తుంది. ఏ రూపంలో వచ్చినా కూడా ఇవాళ ప్రపంచ శాంతికి మరియు భద్రతకి పెద్ద ఎత్తున సీరియస్ థ్రెట్స్ అనేది తీసుకొస్తుంది ఈ టెర్రరిజం అనేది. సో దాన్ని ఆపాల్సినటువంటి పరిస్థితి ఉంది అని రైటర్ చెప్తున్నాడు. నెక్స్ట్ ద స్టేట్మెంట్ ఆల్సో. చూడండి ఇక్కడ, ద స్టేట్మెంట్ అంటే ఈ స్టేట్మెంట్ ఐక్యరాజ్య సమితి భద్రతా మండలి చేసినటువంటి వ్యాఖ్య. సో యు సీ దట్ ఆల్సో అంటే అడ్వర్బ్, అంటే ఇలా కూడా చెప్పింది. ద స్టేట్మెంట్ స్పోక్ ఆఫ్, ఈ విషయాలు కూడా వాళ్ళు మాట్లాడారు. ద స్టేట్మెంట్ స్పోక్ ఆఫ్, ఏ విషయాలు మాట్లాడారు? స్పోక్ ఆఫ్ ద నీడ్ టు బ్రింగ్, స్పోక్ ఆఫ్ ద నీడ్, ఈ అవసరాన్ని గురించి వాళ్ళు మాట్లాడారు. ఏ అవసరము? టు బ్రింగ్ ద పర్పెట్రేటర్స్ టు జస్టిస్. చూడండి, ఇది స్టాండర్డ్ ఫ్రేజ్, టు బ్రింగ్ ద పర్పెట్రేటర్స్ టు జస్టిస్. ఏనా? పర్పెట్రేటర్స్ అంటే ఎవరు? చొరబాటుదారులు, టెర్రరిస్టు, మిలిటెంట్స్, గన్మెన్, ఇన్ఫిల్ట్రేటర్స్, వన్ హూ ఎంటర్స్ ఇల్లీగల్లీ ఇంటు ద పర్టికులర్ ల్యాండ్, వి కాల్ దెమ్ పర్పెట్రేటర్స్. ఓకేనా? టు బ్రింగ్ ద పర్పెట్రేటర్స్ అండ్ దేర్ స్పాన్సర్స్. ఉగ్రవాదులే కాదు, వారిని ఉసిగొలిపినటువంటి వారు. స్పాన్సర్స్ అంటే వారికి సపోర్ట్ చేసినటువంటి వాడు, వాళ్ళు ఫండింగ్ చేసినటువంటి వాళ్ళు, వాళ్ళకి షెల్టర్ కల్పించిన వాళ్ళు, వాళ్ళని కూడా న్యాయస్థానం ముందు నిలబెట్టాల్సినటువంటి అవసరం గురించి ఆ స్టేట్మెంట్ మాట్లాడిందంట.
The statement also spoke of the need to bring the perpetrators and their supporters and their sponsors to the justice. ఈ న్యాయం ముందు నిలబెట్టాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది అన్న విషయాన్ని కూడా ఆ స్టేట్మెంట్ మాట్లాడింది. ఐక్యరాజ్య సమితి భద్రతా మండలి చేసినటువంటి వ్యాఖ్యల్లో ఈ అంశాలు కూడా ఉన్నాయి. నెక్స్ట్ however is giving the writer's contradictory statement. మరి రైటర్ ఉల్టా మాట్లాడుతున్నాడు. ఏం మాట్లాడుతున్నాడు? The UNSC ఐక్యరాజ్య సమితి భద్రతా మండలి, it is the subject, and the verb here you can see that didn't name the resistant front. అయిపోయింది, subject verb object. Didn't name the resistant front. You see that? ఐక్యరాజ్య సమితి భద్రతా మండలి కనీసం టిఆర్ఎఫ్ అనే నేమ్ కూడా ఆ యొక్క స్టేట్మెంట్లో పేర్కొనలేదు. అంత భయమా నీకు అని రైటర్ అంటున్నాడు ఇండైరెక్ట్ గా. సో ద యుఎన్ఎస్సి డిడ్ నాట్ నేమ్ ద రెసిస్టెంట్ ఫ్రంట్. ఈ రెసిస్టెంట్ ఫ్రంట్ ఎవరు? ఏం చేసింది? ఎక్స్ట్రా ఇన్ఫర్మేషన్. దట్ అంటే ఎవరు? ఈ టిఆర్ఎఫ్. ఏం చెప్తున్నాడు? ఇనీషియల్లీ మొదటగా క్లెయిమ్డ్ అంటే టోల్డ్, చెప్పుకుంది. క్లెయిమ్డ్ రెస్పాన్సిబిలిటీ, ఈ క్లెయిమ్డ్ రెస్పాన్సిబిలిటీ ఫర్ ద అటాక్. ఈ దాడికి, పహల్గామ్లో జరిగిన దాడికి మేమే బాధ్యులం అన్న విధంగా మొదటగా చెప్పింది ఆల్రెడీ టిఆర్ఎఫ్ సొంతగా. మరి అంత బాహాటంగా చెప్పినప్పుడు ఆ పేరును మెన్షన్ చేయడంలో, ప్రపంచానికి ఆ పేరును పరిచయం చేయడంలో నీకు ఎందుకంత బరువు అని రైటర్ అంటున్నాడు. అండ్ డిడ్ నాట్ రిఫర్, మరియు ఇగో ఇది మళ్ళీ కంజంక్షన్ తీసుకొని ఇప్పుడు ద యుఎన్ఎస్సి గురించి మాట్లాడు. ఇది సబ్జెక్ట్, ఇక్కడ మళ్ళీ వర్బ్. అండ్ ద యుఎన్ఎస్సి డిడ్ నాట్ రిఫర్ టు ద గ్రూప్స్ లింకేజెస్. అంటే ఈ యొక్క టిఆర్ఎఫ్ గ్రూప్ యొక్క లింకేజెస్ రిఫర్ చేయలేదంట. ఎవరికి? డిడ్ నాట్ రిఫర్ టు ద గ్రూప్స్ లింకేజెస్ టు అ యుఎన్ఎస్సి డెసిగ్నేటెడ్ టెర్రర్ అవుట్ఫిట్. ఎవరల్లో? యుఎన్ఎస్సి డెసిగ్నేటెడ్ అంటే ఐక్యరాజ్య సమితి ఆల్రెడీ, ఐక్యరాజ్య సమితి భద్రతా మండలి ఆల్రెడీ దాన్ని టెర్రరిస్ట్ అవుట్ఫిట్ అన్న ముద్ర వేసింది. దానికి ఆ సింబల్ ఇచ్చేసింది, దానికి గుర్తు ఇచ్చేసింది. ఏం పేరు దాని పేరు? లష్కర్ ఈ తాయిబా, LET, లష్కర్ ఈ తోయిబా. సో ఆల్రెడీ ఈ గ్రూప్ కి, అంటే టిఆర్ఎఫ్ గ్రూప్ కి లష్కర్ ఈ తోయిబాకి సంబంధాలు ఉన్నాయన్న విషయం ఆల్రెడీ ఈ యొక్క ప్రపంచానికి మొత్తం తెలుసు. మరి ఆ పేరుని కూడా కనీసం ఆ యొక్క స్టేట్మెంట్లో పేర్కొనలేదు యుఎన్ఎస్సి, ఐక్యరాజ్య సమితి భద్రతా మండలి. చాలా జాగ్రత్త పడ్డారు అని రైటర్ అంటున్నాడు. సో ద యుఎన్ఎస్సి డిడ్ నాట్ నేమ్ ద రెసిస్టెన్స్ ఫ్రంట్ దట్ ఇనిషియల్లీ క్లెయిమ్డ్ ద రెస్పాన్సిబిలిటీ ఫర్ ద అటాక్. And the UNSC did not refer the group's linkages to a UNSC designated terror outfit, the LET. LET కి TRF కి సంబంధాలు, లింకులు ఉన్నాయన్న విషయం ఆ రెఫరెన్స్ కూడా ఇవ్వలేదు తన యొక్క స్టేట్మెంట్లో. అంటే ప్రపంచానికి తెలియకుండా చాలా జాగ్రత్త పడింది. ఇవాళ స్వయాన ఐక్యరాజ్య సమితి భద్రతా మండలి ఇలాంటి తప్పులు చేస్తే మరి ఎలా ఇండియా లాంటి దేశాలకు న్యాయం ఎలా దొరుకుతుంది అని రైటర్ మాట్లాడుతున్నాడు. నెక్స్ట్ యూ కెన్ సీ ది స్టేట్మెంట్ ఆల్సో వీ హ్యావ్. సో నార్ చూడండి కదా, నార్ అన్నాడు కదా, ఇది మనకు చాలా ఇంపార్టెంట్ వే ఆఫ్ ఎక్స్ప్రెషన్. ఎక్కడైతే సెంటెన్స్ నెగటివ్ సెన్సిబుల్ సెంటెన్స్తో స్టార్ట్ అవుద్దో, నెగటివ్ సెన్సిబుల్ పదంతో స్టార్ట్ అవుతుందో ఇలా, సో అప్పుడు మనము లా ఆఫ్ ఇన్వర్జన్లో రాయాలి. చూడండి అలానే రాశాడు. డిడ్ అనేది హెల్పింగ్ వర్బ్, ముందుకు లాగాడు వర్బ్ని. చూడండి ఇక్కడ ఇగో సబ్జెక్ట్ అనేది తర్వాత పెట్టాడు. నార్ డిడ్ ఇట్ స్పీక్ ఆఫ్ కోఆపరేషన్ విత్ ద గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా. యుఎన్ఎస్సి గురించి మాట్లాడుతున్నాడు. ఐక్యరాజ్య సమితి కనీసం గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా గురించి నేను కోఆపరేషన్గా ఉంటా, మీరు అడిగిన దానికి నేను సాయం చేస్తా, మీకు కోఆపరేటివ్గా ఉంటా అన్న విషయాలు కూడా ఇవాళ ఐక్యరాజ్య సమితి భద్రతా మండలి మాట్లాడలేదు కనీసం అని రైటర్ అంటున్నాడు. నార్ డిడ్ ఇట్ ఎక్స్ప్రెస్లీ స్పీక్. ఇగో ఇది వర్బ్. డిడ్ స్పీక్ అంటే స్పోక్ ఆఫ్. ఇలా కూడా మాట్లాడలేదు. ఎలా మాట్లాడలేదు? స్పోక్ ఆఫ్ కోఆపరేషన్, కోఆపరేషన్ విత్, యు సీ దట్, కోఆపరేషన్ విత్ ద గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా. ఇది పాయింట్. నేను గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియాతోని కోఆపరేటివ్గా ఉంటా అన్న విషయం కూడా ఐక్యరాజ్య సమితి భద్రతా మండలి మాట్లాడలేదు. అండ్ యాజ్ ఇట్ హ్యాడ్, యాజ్ అంటే కంపారిజన్, సిన్స్ అన్న మీనింగ్ వస్తుంది ఇక్కడ.
సిన్స్ ఇట్ అంటే ఎవరు యుఎన్ఎస్సి హ్యాడ్ అంటే ఏంటి అప్పట్లో యాజ్ ఇట్ హ్యాడ్ ఇన్ ద పాస్ట్ గతంలో ఉన్న విధంగా ఇప్పుడు లేదు అని రైటరు చెప్తున్నాడు. సో దిస్ ఈస్ వాట్ ద క్లారిటీ వీ నీడ్ టు అండర్స్టాండ్. యు అండర్స్టాండ్? సో నెక్స్ట్ ఫైనల్లీ చివరగా ఫైనల్లీ అంటే అడ్వర్బ్ ఫైనల్లీ. సో ద స్టేట్మెంట్ ఇవాళ యుఎన్ఎస్సి ఇచ్చినటువంటి వ్యాఖ్య ద స్టేట్మెంట్ మేడ్ నో మెన్షన్, ఇగో వర్బ్ ఇది మేడ్ నో మెన్షన్, మేకింగ్ మెన్షన్ అంటాం కదా అట్లా ఎలాంటి మెన్షన్ చేయలేదు. మేడ్ నో మెన్షన్ ఆఫ్ ద టెర్రరిస్ట్ ఇంటెన్షన్, మేడ్ నో మెన్షన్ ఆఫ్ ది టెర్రరిస్ట్ ఇంటెన్షన్. ఇంటెంట్ అంటే ఇంటెన్షన్, ఇరాదా షార్ట్కట్లో రాస్తాడు ఫుల్ ఫామ్ ఇంటెన్షన్. కొంతమంది షార్ట్కట్లో ఇంటెంట్ అని కూడా రాస్తున్నాడు, సేమ్ మీనింగ్. దాని యొక్క ఇంటర్నల్ ఐడియాలజీ, దాని యొక్క ఇంటర్నల్ థాట్ ప్రాసెస్ ఇస్ కాల్డ్ ఇంటెన్షన్, ఇరాదా. సో ద స్టేట్మెంట్ మేడ్ నో మెన్షన్ ఆఫ్ ద టెర్రరిస్ట్ ఇంటెంట్ టు టార్గెట్ నాన్ ముస్లిమ్స్. ఏనా? సో వాళ్ళు ఎవరిని టార్గెట్ చేశారు అటాక్ లో? ఎవరైతే నాన్ ముస్లిమ్స్ ఉంటారో ఆ నాన్ ముస్లిమ్స్ పైన చేసినటువంటి ఆ టార్గెట్, ఆ ఇంటెన్షన్ ఏంటి అనే విషయం కూడా ఈ యొక్క స్టేట్మెంట్ లో వాళ్ళు పేర్కొనలేదు అని దాని యొక్క మీనింగ్. అంటే వాళ్ళు ఇండియా లాంటి దేశంలో హిందువులు ముస్లింలు చాలా కలిసికట్టుగా ఉంటున్నారు, వీళ్ళని విడగొట్టాలంటే ఏం చేయాలి, ఇట్లా కొంచెం అల్లర్లు లేపాలి, హిందువులని చంపేయాలి, ముస్లింలను ఆపాలి, ఇండైరెక్ట్ గా హిందువులు వెళ్ళి ముస్లింల మీద గొడవలు పడతారు, తద్వారా దేశం అనేది ముక్కలైపోద్ది అనే ప్రయత్నం చేయడానికి వాళ్ళు ఈ అటాక్ చేశారా, అదా ఇంటెన్షన్ అనే విషయాన్ని కూడా ఏం చెప్పలేదంట. చెప్పచ్చు కదా ఇలా. సో ద స్టేట్మెంట్ మేడ్ నో మెన్షన్ ఆఫ్ ద టెర్రరిస్ట్ ఇంటెన్షన్ టు టార్గెట్ ఓన్లీ నాన్ ముస్లిమ్స్. నాన్ ముస్లిమ్స్ ని టార్గెట్ ఎందుకు చేశారు అనే ఒక ఇంటెన్షన్ చెప్పచ్చు కదా, అది కూడా చెప్పలేదంట యుఎన్ఎస్సి. సో ఇప్పుడు చూడండి, ఇప్పుడు టార్గెట్ నాన్ ముస్లిమ్స్ పక్కన ఏమి ఇచ్చాడు, హైఫన్. అంటే టార్గెట్ గురించి చెప్తున్నాడు. ఏంటంట, అన్ అబోరెంట్ యాక్ట్. అబోరెంట్ అంటే డిస్గాస్టింగ్, ఇరిటేటింగ్, వెరీ క్రూయల్, వెరీ బ్రూటల్, చాలా అసహ్యంగా చీదరంగా. సో అన్ అబోరెంట్ యాక్ట్, చూడండి ఇది మళ్ళీ సబ్జెక్ట్ తీసుకోవచ్చు. అన్ అబోరెంట్ యాక్ట్, సారీ ఇది మొత్తం కలిపి చెప్పాలి. అన్ అబోరెంట్ యాక్ట్ ఎయిమ్డ్ ఎట్, దేన్ని ఎయిమ్డ్ ఎట్ అంటే టార్గెటెడ్, దేన్ని లక్ష్యంగా పెట్టుకుంది యొక్క వాళ్ళు చేసినటువంటి దుశ్చర్య అంటే ఇన్స్టిగేటింగ్ కమ్యూనల్ టెన్షన్స్. ఇన్స్టిగేటింగ్ అంటే మీనింగ్ ఏంటి, ఇన్సైటింగ్, ప్రొవోకింగ్, ఇన్సెండియరీ, రెచ్చగొట్టేటువంటి, కమ్యూనల్ అంటే మతపరమైనటువంటి అల్లర్లు రెచ్చగొట్టే విధంగా ఆ యొక్క దుశ్చర్య కనబడుతుంది అక్కడ. నాన్ ముస్లిమ్స్ ని టార్గెట్ చేయడం ఎందుకు అంటే హిందువులు ముస్లింలు గొడవ పడాలని చెప్పి, తద్వారా దేశంలో అల్లర్లు చెలరేయాలని చెప్పి ఇవాళ పాకిస్తాన్ యొక్క ఉద్దేశం. అది రైటర్ వాంట్స్ టు డిస్కస్ దాట్. ఎస్ క్లియర్? So now you are here at the statement made no mention of the terrorist intention, especially to target non-Muslims, an abhorrent act aimed at instigating, ante provoking, inciting. You see that, inciting communal tensions. మతపరమైనటువంటి అల్లర్లు చెలరేగాలనేది దాని యొక్క ప్రధాన ఉద్దేశం అన్న విధంగా ఈ చర్య, ఈ దుశ్చర్య అబోరెంట్ యాక్ట్ కనబడుతుంది ఇక్కడ అన్నట్టు రేపు ఉద్దేశం. And next, a comparison. What is subject? A comparison. అంటే పోల్చి చూడడం. A comparison with the previous such statements. ఇవాళ ఐక్యరాజ్య సమితి యుఎన్ఎస్సి భద్రతా మండలి ఇంతకు ముందు కూడా ప్రీవియస్ స్టేట్మెంట్స్ చేసిందంట. యా, సో దానితో ఒకసారి కంపేర్ చేస్తే a comparison would make it clear. ప్రీవియస్ స్టేట్మెంట్స్ తోటి నిన్న చేసినటువంటి స్టేట్మెంట్స్ తోని కంపేర్ చేస్తే ఈ విషయం స్పష్టం అవుతుంది. వుడ్ మేక్ ఇట్ క్లియర్, ఇది చాలా స్పష్టంగా అర్థమవుతుంది. ఏమిటా క్లారిటీ అంటే దాట్, ఏమిటా క్లారిటీ అంటే దాట్ లాంగ్వేజ్ వాజ్ వాటర్డ్ డౌన్. చూడండి, ద లాంగ్వేజ్ అంటే ఇప్పుడు ఈ భాష, ద లాంగ్వేజ్ వాజ్ వాటర్డ్ డౌన్ అంటే ద లాంగ్వేజ్ వాజ్ యూజ్లెస్, ద లాంగ్వేజ్ వాజ్ ఇన్ఎఫెక్టివ్. అంటే ఇప్పుడు ఇవాళ యుఎన్ఎస్సి ఉపయోగించినటువంటి భాష ఏదైతే ఉందో అది అంత ఎఫెక్టివ్గా లేదు, అది నీరుగారిపోయింది. నాట్ దట్ మచ్ వెరీ కాన్సన్ట్రేటెడ్, వెరీ డైల్యూటెడ్గా కనబడుతుంది నిన్న చేసినటువంటి వ్యాఖ్య. మరి ఎందుకలా
ఎందుకు అంటే గివెన్ దట్, బికాస్. గివెన్ దట్ అంటే అర్థం ఏంటి? బికాస్. ఎందుకలా? మరి ఎందుకు నీరు గారినట్టు కనబడుతుంది అంటే ఇవాళ యుఎన్ఎస్సి చేసినటువంటి భాష, తను చేసినటువంటి స్టేట్మెంట్ విధానము చూస్తే ఎలా కనబడుతుంది? ఇక్కడ లాంగ్వేజ్ అంటే తను వాడినటువంటి స్ట్రాటజీ, తను యూజ్ చేసినటువంటి క్లారిటీ ఏదైతే ఉందో వర్డ్స్ డైల్యూటెడ్, చాలా నీరు గారిపోయిన విధంగా కనబడుతుంది. మరి ఎందుకలా అంటే చెప్తున్నాడు. గివెన్ దట్ అంటే బికాస్ ఆఫ్, ఇన్ రిలేషన్ విత్, పాకిస్తాన్ ఈజ్ ఏ మెంబర్ ఆఫ్ ద కౌన్సిల్. ఇది కథ. అక్కడ కూర్చుంది ఎవరు? స్వయాన దాయాది దేశము. పాకిస్తాన్ ఈజ్ అ మెంబర్ ఆఫ్ ద కౌన్సిల్ 2025-2026. ఇప్పుడు 2025-26 మెంబర్గా ఎవరున్నారు? స్వయాన పాకిస్తాన్ ఉంది. దాని మీద అది దుమ్మెత్తి పోసుకుంటుందా? లేదు కదా, అదే వేస్తుంది ఇక్కడ. అండ్ హ్యాడ్ చైనాస్ సపోర్ట్. ఇంకా ఈ పాకిస్తాన్కి ఎవరున్నారు సపోర్టివ్గా? హ్యాడ్ చైనాస్ సపోర్ట్. ఇంకో పక్క చైనా సపోర్ట్ కూడా పెద్ద ఎత్తున పాకిస్తాన్కి ఉంది. అందుకనే ఇలాంటి స్టేట్మెంట్ చేయడం జరిగింది. అక్కడ స్టేట్మెంట్ చేసింది యుఎన్ఎస్సి కాదు, స్వయాన పాకిస్తానే అని మనం అర్థం చేసుకోవాలి. క్లియర్? అండ్ నెక్స్ట్ చైనా హ్యాజ్, చూడండి వాట్ ఈస్ సబ్జెక్ట్? చైనా. వర్బ్ చూడండి, హ్యాజ్ సాట్. హ్యాజ్ సాట్ ఇన్ ద పాస్ట్. గతంలో కూడా, ఇన్ ద పాస్ట్ అనేది ఫ్రేజ్, ఇది హోల్లో పెట్టుకోవాలి. ఓకేనా? రైట్. యు సీ నౌ చైనా హ్యాజ్ సాట్. గతంలో ఇలాంటి ఒక విధానాన్ని కూడా కోరుకుందంట. ఎలాంటి విధానము? టు వీటో స్టేట్మెంట్స్. చూడండి, టు వీటో. వీటో మీన్స్ వాట్? టు రిజెక్ట్. మనం వీటో అంటాం కదా, పాకెట్ వీటో, వీటో పవర్స్ ఆఫ్ ద గవర్నర్, వీటో పవర్స్ ఆఫ్ ద ప్రెసిడెంట్, పాకెట్ వీటో పవర్స్, ఇలా డిఫరెంట్ వర్డ్స్ వి యూజ్ జనరల్లీ. వీటో అధికారాలు ఏమిటి అంటే అధికారిక చర్యలు, అంటే తనతో ఎంత వీలైతే అంత ఆపే విధానాలు. టు రిజెక్ట్, రిఫ్యూజ్, రెస్ట్రిక్ట్, ప్రివెంట్, ఇవన్నీ కూడా మనం తీసుకోవచ్చు జనరల్గా. ఓకేనా? సో చైనా హ్యాజ్ సాట్, ఏం కోరుకుంది? టు వీటో స్టేట్మెంట్స్, టు రిజెక్ట్ స్టేట్మెంట్స్, టు రిఫ్యూజ్ స్టేట్మెంట్స్, టు రెస్ట్రిక్ట్ స్టేట్మెంట్స్, టు ప్రివెంట్ స్టేట్మెంట్స్ క్రిటికల్ ఆఫ్ పాకిస్తాన్. ఇది కథ. ఇవాళ పాకిస్తాను ఇండియా స్టేట్మెంట్స్ని తిప్పికొట్టింది. సరే పాకిస్తాన్కి చైనా సపోర్ట్ ఉండొచ్చు ఇవాళ, కాదనట్లేదు. వీళ్ళిద్దరు ఫ్రెండ్స్ కావచ్చు ఇవాళ, కాదనట్లేదు. చైనా పాకిస్తాన్ ఫ్రెండ్స్ కావచ్చు, ఓకే, వాళ్ళిద్దరు సపోర్టివ్గా ఉండొచ్చు. కానీ పాకిస్తాన్ చేసినటువంటి క్రిటికల్ స్టేట్మెంట్స్, ఒకప్పుడు చేసినటువంటి క్రిటికల్ స్టేట్మెంట్స్ స్వయాన చైనా తిప్పికొట్టినటువంటి దాఖలాలు కూడా ఉన్నాయి గతంలో. ఏనా? సో అట్లాంటి దేశం ఇవాళ ఇండియా చేసినటువంటి స్టేట్మెంట్స్ను ఇండియాకు ఆపద వస్తే మాత్రం ముందుకు రావట్లేదు అని రైటర్ యొక్క ఉద్దేశం ఇక్కడ. ముందుకు వచ్చి కామెంట్ చేయొచ్చు కదా, చైనా చేయట్లేదు. అంటే ఈ జియో పొలిటికల్ కాన్ఫ్లిక్ట్స్లో ఎవరు శత్రువు కాదు, ఎవరు మిత్రువు కాదు. ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ అన్ ఆపర్చునిటిక్ సిచ్యువేషన్స్. ఇవాళ చైనాకి, ఇవాళ పాకిస్తాన్కి వెనకాల చైనా ఉండొచ్చు, రేపొద్దున ఇండియాకి కూడా సపోర్ట్ చేయొచ్చు, అప్పుడు పాకిస్తాన్ ఉంటారు అయిపోతుంది. సో కాబట్టి ఈ దుందుడికి పోకడలు కరెక్ట్ కాదు మై డియర్ పాకిస్తాన్ అని ఒక రైటర్ అంటున్నాడు ఇండైరెక్ట్గా. నెక్స్ట్, ఇట్ ఈస్ ఆల్సో డిసప్పాయింటింగ్. వాట్ ఇస్ సబ్జెక్ట్? ఇట్ ఈస్ ఆల్సో ఆల్సో అంటే అడ్వర్బ్, డిసప్పాయింటింగ్ అంటే ఐఎన్జీ ఫామ్. ఇట్ ఈస్ ఆల్సో డిసప్పాయింటింగ్, ప్రజెంట్ కంటిన్యూస్ టెన్స్. ఏమిటా డిసప్పాయింట్నెస్ అంటే దట్, ఏమిటా డిసప్పాయింటింగ్ కొంచెం అంటే డిసాటిస్ఫాక్షన్ ఏంటంటే ద స్టేట్మెంట్. ఇవాళ యుఎన్ఎస్సి ఇచ్చినటువంటి ఆ వ్యాఖ్య, ద స్టేట్మెంట్, ఇగో సబ్జెక్ట్ ఇది. వర్బ్ చూడండి, డిడెంట్ బ్రింగ్, తీసుకురాలేకపోయింది. స్ట్రాంగర్ ఇన్పుట్స్, బలమైనటువంటి, ఇక్కడ ఇన్పుట్స్ అంటే సమ్ సార్ట్ ఆఫ్ ఐడియాస్, ఒపీనియన్స్, వాళ్ళు చేసేటువంటి వ్యాఖ్యలు, వాళ్ళు చేసేటువంటి మద్దతు, సపోర్ట్ అన్న మీనింగ్ వస్తుంది ఇక్కడ. ఓకేనా? నౌ యు సీ దట్ ద స్టేట్మెంట్ డిడెంట్ బ్రింగ్ స్ట్రాంగర్ ఇన్పుట్స్ కహా సే అంటే ఫ్రమ్ అదర్. ఇగో ఇది మళ్ళా ప్రిపోజిషనల్ ఫ్రేజ్, ఫ్రమ్ అదర్స్. ఏనా? ఈ యుఎన్ఎస్సి బోర్డు మెంబర్లో ఉన్నటువంటి వేరే దేశాల నుంచి బలమైనటువంటి ఒపీనియన్స్ తీసుకురాలేకపోయిందంటే ఈ స్టేట్మెంట్. అదర్ మెంబర్స్ ఆన్ ద కౌన్సిల్, ఈ కౌన్సిల్, ఈ భద్రతా మండలిలో ఉన్నటువంటి దేశాల తరపున వేరే దేశాలు కూడా ఉంటాయి కదా, ఆ దేశాల నుంచి బలమైనటువంటి ఇన్పుట్స్ అంటే వారి యొక్క ఒపీనియన్స్, ఈ అటాక్ని వాళ్ళు సమర్థిస్తున్నారా, మరి వాళ్ళు తిప్పికొడుతున్నారా, మరి ఏంటి వారి యొక్క వైఖరి ఏంటి, అలాంటి ఇన్పుట్స్ కూడా, అంటే అలాంటి ఒపీనియన్స్ సభ్య దేశాల నుంచి, ఐక్యరాజ్య సమితి భద్రతా మండలిలో ఉన్నటువంటి సభ్య దేశాల నుంచి కూడా ఎలాంటి ఇన్పుట్స్ తీసుకురాలేకపోయిందంట ఈ యొక్క స్టేట్మెంట్. వాళ్ళంతా న్యూట్రల్గా ఉండిపోయారంట అని దీని యొక్క మీనింగ్. సో ఈ కౌన్సిల్ మెంబర్స్ ఎవరు, ఈ కౌన్సిల్లో ఎవరున్నారు అంటే ఇంక్లూడింగ్, వీరితో పాటుగా ఎవరు, ద యుఎస్, అమెరికా,
ఏనా, ద యుఎస్ఎస్ఆర్, రష్యా అండ్ ద యూకే, ఏనా, ఇంగ్లాండ్. సో ఆ దేశాలు కూడా ఎలాంటి ఒక ఇన్పుట్ కూడా ఇవ్వలేదంట, వాళ్ళంతా న్యూట్రల్గా ఉన్నారు. ఎందుకు మరి ఇండియా అంటే వీళ్ళందరికీ ఎందుకు అంత కోపం అని రైటర్ యొక్క ఉద్దేశం. ఓకేనా. సో ద స్టేట్మెంట్, ఈ స్టేట్మెంట్ పక్కన ఏమి ఇచ్చాడు మళ్ళీ ఇగో చూడండి, విచ్ అని ఇచ్చాడు. విచ్ అంటే అర్థమైంది, ఈ స్టేట్మెంట్ గురించి చెప్తున్నాడు. విచ్ వాజ్ నెగోషియేటెడ్, ఏనా, ఈ స్టేట్మెంట్ నెగోషియేటెడ్ అంటే డిస్కస్డ్, అక్కడ బేరసారాలు నడిపించడం. నెగోషియేట్ అంటే డిస్కస్డ్, దాని గురించి చర్చ జరపడం. విచ్ వాజ్ డిస్కస్డ్ బై ఫ్రాన్స్ ఎన్వోయ్. నేను ఆల్రెడీ చెప్పాము, ఎన్వోయ్ అంటే ఎవరు, అంబాసిడర్, ఫ్రాన్స్ యొక్క డిప్లొమాట్, ఫ్రాన్స్ యొక్క డిగ్నిటరీ, ఆ రాయబారి, ఫ్రాన్స్ తరపున యుఎన్ఎస్సిలో కూర్చున్నటువంటి ఆ అధికారి. వి కాల్ దట్ పర్సన్ ఎన్వోయ్. వి డిస్కస్డ్ యెస్టర్డే అబౌట్ ఎన్వోయ్, కాన్వోయ్, వోయేజ్, ఇలాంటి పదాలు మనం డిస్కస్ చేసాం. సి వోయేజ్, స్పేస్ వోయేజ్, కాన్వోయ్, ఇలా. ఓకేనా. ఫ్రాన్స్ రాయబారి ఈ యొక్క స్టేట్మెంట్ మొత్తం కూడా తన బ్రీఫింగ్ ఇచ్చాడు, తను డిస్కస్ చేశాడు ఆ యొక్క భద్రతా మండలిలో. ద కరెంట్, మరి ఈ ఎన్వోయ్ ఎవరు, ఇగో ఇన్ఫర్మేషన్ కామాస్ పార్ట్, ద కరెంట్ యుఎన్ఎస్సి ప్రెసిడెంట్. ఇవాళ ఐక్యరాజ్య సమితి భద్రతా మండలి ప్రెసిడెంట్ ఎవరు అంటే ఈ యొక్క ఎన్వోయే. ఆయన పేరు ఏంటి ఇవ్వలేదు, బట్ ఫ్రాన్స్ ఎన్వోయ్ అంట, ఇది క్లారిటీ. ఓకే, ద నెక్స్ట్ స్టేట్మెంట్. సో నెక్స్ట్, యాజ్ ద గవర్నమెంట్, ఇప్పుడు ఇండియాకి వస్తున్నాడు. ఇప్పుడు యాజ్ అంటే కంజంక్షన్ ఇక్కడ. ఓకే, యాజ్ ద గవర్నమెంట్ అండ్ సెక్యూరిటీ ఫోర్సెస్, మన ఇండియాలో ఉన్నటువంటి భారత ప్రభుత్వము అండ్ భద్రతా బలగాలు, ద గవర్నమెంట్ అండ్ సెక్యూరిటీ ఫోర్సెస్, ఇగో ఇది సబ్జెక్ట్. అండ్ వర్బ్ చూడండి, డిస్కస్, ఇది ప్లూరల్ వర్బ్. సెక్యూరిటీ ఫోర్సెస్ అంటే ప్లూరల్, సో డిస్కస్ అంటే కూడా ప్లూరలే. డిస్కస్ కౌంటర్ టెర్రర్ ఆపరేషన్స్, అయినా ఈ యొక్క ఉగ్రవాద ప్రతి చర్యలను వాళ్ళు డిస్కస్ చేసుకున్నారు. ఎక్కడ అంటే చెప్తున్నాడు, విదిన్ జమ్మూ అండ్ కాశ్మీర్. ఈ ఉగ్రవాద చర్య ఆపరేషన్స్ జమ్మూ అండ్ కాశ్మీర్ లో కావచ్చు, విదిన్ జమ్మూ అండ్ కాశ్మీర్. టు అప్రిహెండ్, చూడండి అప్రిహెండ్ అంటే మీనింగ్ ఏమొస్తుంది, టు అరెస్ట్, ఏనా, టు ఏమంటాం, టు ఇంకార్సిరేట్, టు హోల్డ్, అతన్ని అరెస్ట్ చేయడం అన్న ఒక సెన్స్ లో ఈ పదాన్ని రాస్తాడు. అప్రిహెండ్ అనే ఒక పదం ఉంటుంది, అప్రిహెన్షన్స్ అనే ఇంకో పదం కూడా ఉంది. అప్రిహెన్షన్స్ అంటే భయాందోళనలు, ఈ అప్రిహెండ్ అంటే అబ్స్టైనింగ్ సమ్వన్, ఏనా, క్యాచింగ్ సమ్వన్, హోల్డింగ్ సమ్వన్, అరెస్టింగ్ సమ్వన్, ఇవన్నీ మనం తీసుకోవచ్చు మీనింగ్స్. సో కౌంటర్ టెర్రర్ ఆపరేషన్స్ విదిన్ జమ్మూ అండ్ కాశ్మీర్ టు అప్రిహెండ్ టెర్రరిస్ట్స్. అప్రిహెండ్ అంటే అర్థం ఏమొస్తుంది ఇక్కడ, ఎస్, టు అరెస్ట్ టెర్రరిస్ట్, ఉగ్రవాదులను ఎలా అరెస్ట్ చేయాలనే విషయాలు కూడా వాళ్ళు డిస్కస్ చేసుకున్నారు. అండ్ పాసిబుల్ మిలిటరీ ఆపరేషన్స్, అయినా పాసిబుల్ అంటే లైక్లీహుడ్, ఎంత వీలైతే అంత, ప్రాబబుల్, పాసిబుల్, ప్రాక్సిమిటీ, ఎంత వీలైతే అంత మిలిటరీ ఆపరేషన్స్ అక్రాస్ ద బార్డర్, ఈ బార్డర్ వెంట మిలిటరీ ఆపరేషన్స్ చేయాలని కూడా వాళ్ళు నిర్ణయం తీసుకున్నారు, డిస్కస్ చేసుకున్నారు, గవర్నమెంట్ మరియు సెక్యూరిటీ ఫోర్సెస్. ఇండియాస్ నెక్స్ట్ ఆప్షన్, ఇప్పుడు ఈ యాజ్ అనేది ఉంది కదా, ఈ యాజ్ అనేది ఇప్పుడు ఇక్కడ స్టార్ట్ అవుతుంది చూడు. ఇప్పుడు మళ్ళీ ఇంకో సెంటెన్స్ ఇక్కడ, ఇండియాస్ నెక్స్ట్ ఆప్షన్. మరి ఇండియా నెక్స్ట్ ఏం చేయబోతుందని వాళ్ళ ప్రపంచం అంతా చూస్తుంది, 140 కోట్ల మందితో పాటుగా. ఇండియాస్ నెక్స్ట్ ఆప్షన్ మేబీ అంటే పాసిబిలిటీ ఉండొచ్చు, 50-50 ఛాన్సెస్. మేబీ టు బ్రింగ్ అ మోర్ స్ట్రాంగ్లీ వర్డెడ్ స్టేట్మెంట్. చూడండి, మేబీ టు బ్రింగ్, తీసుకురాబోతుంది. ఏం తీసుకురాబోతుంది, అ మోర్ స్ట్రాంగ్లీ వర్డెడ్ స్టేట్మెంట్. అ మోర్ స్ట్రాంగ్లీ వర్డెడ్ స్టేట్మెంట్ అంటే ఒక బలమైనటువంటి స్టేట్మెంట్, వెరీ స్ట్రాంగ్ స్టేట్మెంట్, వెరీ డైరెక్ట్ స్టేట్మెంట్, వెరీ స్ట్రైట్ ఫార్వర్డ్ స్టేట్మెంట్, ఏదో హెసిటెంట్ కాకుండా వెరీ సూటి ప్రశ్న తీసుకురాబోతుంది అని దాని యొక్క మీనింగ్ అన్నట్టు. సో ఇండియాస్ నెక్స్ట్ ఆప్షన్ మేబీ టు బ్రింగ్ అ స్ట్రాంగ్ స్టేట్మెంట్ టు ద యుఎన్ జనరల్ అసెంబ్లీ. ఐక్యరాజ్య సమితి అసెంబ్లీ, జనరల్ అసెంబ్లీలోకి ఇండియా, భారతదేశము తన వైఖరి తీసుకువెళ్ళడానికి రెడీగా ఉంది. ఎందుకు మరి ఎందుకు అలా అంటున్నారు అంటే రైటర్ చెప్తున్నాడు, యాజ్, ఎందుకంటే యాజ్ అంటే బికాస్ వేరియస్ కంట్రీస్, దేశంలో ప్రపంచంలో ఉన్న వివిధ దేశాలు హ్యావ్ డన్, ఇదే పని చేశాయి. వర్బ్ ఏంటి, హ్యావ్ డన్. ఎప్పుడు అంటే
ఇన్ ద ఉక్రెయిన్ అండ్ గాజా కాన్ఫ్లిక్ట్స్. ఇవాళ ఉక్రెయిన్ పైన రష్యా తిరగబడుతుంది, గాజా పైన ఇజ్రాయెల్ తిరుగుబడుతుంది. మరి ఇలాంటి సందర్భంలో ఆయా దేశాలు ఈ ఈ ఈ విషయాన్ని ఎక్కడికి తీసుకెళ్లాయి? ఐక్యరాజ్య సమితి యుఎన్ జనరల్ అసెంబ్లీకి తీసుకెళ్లాయి. మరి ఇవాళ ఇండియా పైన పాకిస్తాన్ కూడా తిరగబడుతుంది విచక్షణ రహితంగా. మరి ఈ స్టేట్మెంట్స్ కూడా తీసుకుపోవడానికి ఈ యొక్క ఇండియా రెడీగా ఉంది. ఎట్లా అంటే స్ట్రాంగ్లీ వర్డెడ్ స్టేట్మెంట్ తీసుకుపోవడానికి ఇండియా కూడా రెడీగా ఉంది అని రైటరు కంపేర్ చేసి చెప్పాడు. దట్స్ వాట్ ద క్లారిటీ. ఓకే, అండ్ నెక్స్ట్ ద గవర్నమెంట్. మరి ఈ ప్రభుత్వము, ఇండియన్ గవర్నమెంట్ would be preparing, no doubt అంటే without any doubt, very clearly would be preparing, the government would be preparing to have those terrorists. చూడండి ఇక్కడ టు హ్యావ్ అంటే మీనింగ్ ఏంది? టు క్యాచ్, వారిని పట్టుకోబోతుంది. టు హ్యావ్ దోస్ టెర్రరిస్ట్స్, ఎవరైతే ఉగ్రవాదులు మొన్న ఉన్నారో వారిని పట్టుకోవడానికి భారత ప్రభుత్వము ఎలాంటి సందేహం లేకుండా చాలా జబర్దస్త్గా ప్రిపేర్ అవుతుంది అన్న క్లారిటీ కూడా చెప్తున్నాడు. ద గవర్నమెంట్ వుడ్ బి ప్రిపేరింగ్ టు హ్యావ్ దోస్ టెర్రరిస్ట్ అంటే టు క్యాచ్ దోస్ టెర్రరిస్ట్. ఇట్ హ్యాస్ ఐడెంటిఫైడ్ ఫ్రమ్ ద అటాక్. ఇక్కడ ఇట్ అంటే ఇండియా, ఇట్ హ్యాస్ ఐడెంటిఫైడ్, ఇక్కడ ఒక కంజంక్షన్ ఏదో ఇవ్వాలి అయినా, టు దోస్ టెర్రరిస్ట్ హూ ఆర్ ఐడెంటిఫైడ్, ఇట్లా రావాల, స్టేట్మెంట్ ఇవ్వలేదు. బట్ స్టిల్ వీ నీడ్ టు అండర్స్టాండ్ ఇట్ హ్యాస్ ఐడెంటిఫైడ్ అంటే అది గుర్తించింది ఇండియా. ఎక్కడి నుంచి? ఫ్రమ్ ద అటాక్, ఈ దాడి నుంచి గుర్తించినటువంటి వారిని పట్టుకోవడానికి ఇండియా బలమైనటువంటి ప్రిపరేషన్స్ చేస్తుంది. అండ్ ద టిఆర్ఎఫ్ ఇట్ సెల్ఫ్, అయినా ఈ అటాక్ పాల్పడినతో వారితో పాటుగా టిఆర్ఎఫ్ ఇట్ సెల్ఫ్, అయినా టిఆర్ఎఫ్ ఈ యొక్క ఫ్రంట్ ఎక్కడి నుంచి ఏర్పడ్డది, ఎవరు దీన్ని సృష్టించారు అనే విషయాల్ని పట్టుకోవడానికి కూడా ఇండియా చాలా బలంగా ప్రిపేర్ అవుతుంది. టిఆర్ఎఫ్ పక్కన కామా ఇచ్చాడు చూసుకోండి. డెసిగ్నేటెడ్ బై ద యుఎన్ఎస్సి. ఈ టిఆర్ఎఫ్ ఉగ్రవాద సంస్థ అని ముద్ర వేసినటువంటిది ఎవరు? స్వయాన యుఎన్ఎస్సినే. మరి ఆ పేరు చెప్పచ్చు కదా, మొన్న స్టేట్మెంట్లో చెప్పలేదు. సో మచ్ ద సేమ్ వే, మచ్ ద సేమ్ వే అంటే అలానే, మచ్ ద సేమ్ వే. ఎలా అంటే చెప్తున్నాడు, మచ్ ద సేమ్ వే యాజ్ ఇట్ వాజ్ ఏబుల్ టు బ్రింగ్, ఇక్కడ ఇట్ అంటే ఎవరు? ఇండియా. యాజ్ ఇట్ వాజ్ ఏబుల్ టు బ్రింగ్ ద డెసిగ్నేషన్ ఆఫ్ పాకిస్తాన్ బేస్డ్, చూడండి, టు బ్రింగ్ తీసుకొచ్చింది, ద డెసిగ్నేషన్ ఆఫ్ పాకిస్తాన్ బేస్డ్ జైష్-ఇ-మొహమ్మద్ చీఫ్. ఎవరైనా ఈ జైఎం చీఫ్ ఎవరు అంటే చీఫ్ మసూద్ అజహర్ యాజ్ అ టెర్రరిస్ట్. ఇతని పైన ముద్ర వేశారు టెర్రరిస్ట్, యాజ్ ఎ టెర్రరిస్ట్ ఆఫ్టర్ ద పుల్వామా అటాక్. ఏనా, పుల్వామా దాడికి కారణం ఎవరు అంటే ఈ యొక్క మసూద్ అజహర్. ఈయన ఎవరు? ఇతను ఎవరి చీఫ్ అంటే జైష్-ఇ-మొహమ్మద్, జైఎం చీఫ్. ఈ సంస్థ కూడా ఆల్రెడీ యుఎన్ఎస్సి డెసిగ్నేషన్ పొందింది, అంటే ఇది ఉగ్రవాద సంస్థ అనే ముద్ర వేయబడింది. అలాంటి ముద్ర వేయబడినటువంటి టిఆర్ఎఫ్ ను పట్టుకోవడానికి మరియు అక్కడ ఉన్నటువంటి టెర్రరిస్టులు ఎవరైతే ఉన్నారో వారిని కూడా పట్టుకోవడానికి ద ఇండియన్ గవర్నమెంట్ వుడ్ బి ప్రిపేరింగ్, పూర్తి ప్రయత్నాలు చేస్తుంది అన్న క్లారిటీ ఇక్కడ చెప్పాడు. క్లియర్? అండ్ ద నెక్స్ట్ లైన్, రైట్, యూ కెన్ సీ ద నెక్స్ట్ లైన్. నౌ ఇన్ అడిషన్ అంటే అలాంగ్ విత్, బిసైడ్స్, దానితో పాటుగా, యాజ్ వెల్ యాజ్, ఇన్ అడిషన్ ఇండియా ఏం చేయబోతుంది? ఇండియా కుడ్ బిల్డ్ ఇట్స్ కేస్. నౌ వాట్ ఈస్ సబ్జెక్ట్ రైట్ నౌ? ఇండియా అండ్ ద వర్బ్ హియర్ కుడ్ బిల్డ్ ఇట్స్ కేస్. ఇండియా కుడ్ బిల్డ్ ఇట్స్ కేస్ అంటే అర్థం ఏంటి? ఇండియా కుడ్ ఆర్గ్యూ ఇట్ సెల్ఫ్, ఇండియా కుడ్ ప్రమోట్ ఇట్ సెల్ఫ్, ఇండియా కుడ్ టాక్ ఇట్ సెల్ఫ్ అన్న క్లారిటీ ఇక్కడ మనం అర్థం చేసుకోవాలి. ఏ విషయంలో మాట్లాడబోతుందంట తనకు తానుగా ఇండియా అంటే could build itself at the FATF. At the FATF అంటే ఫినాన్షియల్ యాక్షన్ టాస్క్ ఫోర్స్ దగ్గర కూడా ఇండియా మాట్లాడబోతుంది. ఈ FATF ఎవరు అంటే ఇక్కడ ఇచ్చాడు విచ్. ఇదేం చేస్తుందంట చూడండి, విచ్ పుట్ పాకిస్తాన్ ఆన్ అ గ్రే లిస్ట్. పాకిస్తాన్ని గ్రే లిస్ట్ లో పెట్టినటువంటి సంస్థ ఎవరు? FATF అంటే డబ్బులు రాకుండా, అంటే వాళ్ళ ఇంటర్నేషనల్ మానిటరీ ఫండ్ ఎవరైతే ఉన్నారో వారి నుంచి డబ్బులు తీసుకోవాలన్నా లేదు అన్నా
ఈ FATF ఒక గ్రేడింగ్ ఇస్తూ ఉంటుంది. లైక్ సిబిల్ స్కోర్ ఎలాగైతే ఉందో అలాంటి ఒక గ్రేడింగ్ ఇచ్చేటువంటి సంస్థ. ఈ సంస్థ పాకిస్తాన్ని ఎందులో పడేస్తుంది? గ్రే లిస్ట్లో పెట్టింది. ఎప్పటి నుంచి చెప్పడం మనకు అంటే ఫ్రమ్ 2012 టు 2015, 2012 నుంచి 2015 అండ్ 2018 టు 2022. అంటే దాదాపు ఇక్కడ ఒక 4 సంవత్సరాలు, ఇక్కడ ఒక 4 సంవత్సరాలు, అంటే 8 సంవత్సరాలు దాన్ని ఎక్కడ పెట్టింది? గ్రే లిస్ట్లో పెట్టింది FATF. అంటే ఎవరు కూడా డబ్బు ఇవ్వడానికి వీల్లేదు పాకిస్తాన్కి. సో అండ్ రివైవ్ ఇట్స్ ప్లాన్స్. ఇక చూడండి ఇక్కడ అండ్ అంటే ఎవరికి రాశాడు? ఇక్కడ ఇండియాకి రాశాడు. అండ్ ఇండియా కుడ్ రివైవ్. ఇక్కడ మళ్ళీ దీన్ని మనం వర్బ్గా తీసుకోవచ్చు. రివైవ్ అంటే ఏంటి? రీస్టార్ట్, రీన్యూ. ఒకదాని దీని గురించి మాట్లాడుకుందాం క్లారిటీగా. చూడండి, వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ ద వర్డ్ వివ్? వివ్ అంటే చెప్పాము మనము, వివ్ లేదా విట్, విచ్ మీన్స్ లైఫ్. ఎగ్జాక్ట్లీ. మీరు చూడండి ఇక్కడ రివైవ్ అంటే రీలైఫ్, మళ్ళీ జీవనం పొందుకోవడం. మీరు చూడండి సర్వైవ్ అంటాం. సర్వైవ్ అంటే మోర్ దెన్ ద లైఫ్, కావాల్సిన దానికన్నా ఎక్కువ బతకడానికి ప్రయత్నం చేయడం ఇస్ కాల్డ్ సర్వైవింగ్ ద లైఫ్ స్టైల్. అయినా కాన్వైవ్ అంటాం అంటే లివింగ్ టుగెదర్ హ్యాపీలీ ఇస్ కాల్డ్ కాన్వైవ్. వివిసెక్షన్, వివిపారూస్, కాన్వైవ్, రివైవ్, సర్వైవ్. అయినా vitamins, vital, revitalize, pivotal. So many places we use this word also. Revive ante to renew, resatiate, rejuvenate, resurrection. Okay na? Refresh, malli modalu pettadam. So India could revive its plans. భారతదేశము తన యొక్క పథకాలని మళ్ళీ మొదలు పెట్టబోతుంది. ఏం ప్లాన్లు అవి అంటే టు పాస్ అంటే టు స్టాప్. A comprehensive convention to pass. ఇక్కడ పాస్ అంటే టు ఇంట్రడ్యూస్ అన్న మీనింగ్ వస్తుంది ఇక్కడ. సారీ ఫర్ దాట్. పాస్ అంటే స్టాప్ కాదు. టు ఇంట్రడ్యూస్, టు ఎన్హాన్స్, టు ఎలివేట్ అన్న క్లారిటీ ఇక్కడ మనం తీసుకుంటాం. చూడండి, అండ్ రివైవ్ ఇట్స్ ప్లాన్స్ టు పాస్ అ కాంప్రహెన్సివ్ కన్వెన్షన్, టు పాస్ అ కాంప్రహెన్సివ్ కన్వెన్షన్ ఆన్ ఇంటర్నేషనల్ టెర్రరిజం ఎట్ ద యునైటెడ్ నేషన్స్. ఇవాళ ఐక్యరాజ్య సమితిలో భారతదేశము తన యొక్క ప్లాన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో పాస్ చేయబోతుంది. ఏ విధంగా అంటే కాంప్రహెన్సివ్ కన్వెన్షన్. కన్వెన్షన్ అంటే అర్థమైంది ఒక స్కీమ్, ఒక ప్లాన్. అందరూ దాని మీద అగ్రిమెంట్ చేయడము. దేని మీద అంటే ఆన్ ఇంటర్నేషనల్ టెర్రరిజం, అంతర్జాతీయ ఉగ్రవాదం పైన ఒక కాన్వెన్షన్, ఒక కాంప్రహెన్సివ్ కాన్వెన్షన్ భారతదేశం తీసుకురాబోతుంది అందని ఒక క్లారిటీ ఇక్కడ. క్లియర్? సో దాని మీద అందరు సంతకాలు తీసుకొని దాన్ని అందరూ ఫాలో అయ్యే విధంగా భారతదేశం అలాంటి ఒక కాంప్రహెన్సివ్ కన్వెన్షన్ పాస్ చేయబోతుంది. ఎక్కడ? యునైటెడ్ నేషన్స్, ఐక్యరాజ్య సమితిలో ప్లాన్ చేయబోతుంది అందని ఒక మీనింగ్ ఇక్కడ. ఓకే. అండ్ నెక్స్ట్ ఆన్ ద బైలాటరల్ ఫ్రంట్, ఎక్స్క్యూజ్ మీ, ఆన్ ద బైలాటరల్ ఫ్రంట్. చూడండి, బైలాటరల్ అంటే ద్వైపాక్షిక. బోత్ ద కంట్రీస్ ఆర్ ఇన్వాల్వింగ్ ఇన్ ద కాంటెక్స్ట్. ఇటు ఇండియా, అటు పాకిస్తాన్. ఇట్లా ఆన్ ద బైలాటరల్ ఫ్రంట్ ఎక్స్పెక్టింగ్ అసిస్టెన్స్ ఫ్రమ్ పాకిస్తాన్. వాట్ ఈస్ సబ్జెక్ట్ రైట్ నౌ? ఎక్స్పెక్టింగ్ అసిస్టెన్స్. అసిస్టెన్స్ అంటే హెల్ప్, ఎయిడ్, సహాయం. ఎక్కడి నుండి? ఫ్రమ్ పాకిస్తాన్. పాకిస్తాన్ నుంచి సహాయం తీసుకోవడం అనేది ఏదైతే ఉందో అది హ్యాస్ బీన్ అంటే ఎప్పటి నుండో, ఇప్పుడే కాదు, జబ్సే అబ్ తక్, ఎప్పటి నుండో. has been a dead end. Dead end అంటే closed. That is finalized. ఎప్పటి నుంచో తీసుకోవట్లేదు ఇండియా. Expecting assistance has been dead end. Has been a dead end. ఎప్పుడు? In the past. గతంలో కూడా పెద్దగా పాకిస్తాన్ నుంచి ఎలాంటి సహాయం తీసుకున్నది లేదు భారతదేశం. ఎప్పుడు తీసుకోలేదు కూడా. In the past, గతంలో కూడా. Despite its promises. Despite అంటే in spite. బావజూద్ అంటే ఇలా ప్రామిస్ చేసినప్పటికీ కూడా మీకు ఎలాంటి హాని తలపెట్టము, మీతో కలిసి ఉంటాము, ఇలాంటి వాగ్దానాలు ఎన్నో చేసింది పాకిస్తాన్. అయినా పాకిస్తాన్ నుంచి ఎప్పుడు కూడా మనం ఎలాంటి సాయం కోరలేదు. మాకు వద్దు అంటే వద్దని చెప్పాం. కానీ అదే తప్పకోసారి దాడి చేయడం ఇది 4వ దాడి భారతదేశం పైన. సో యాజ్ ఇట్స్ ప్రామిసెస్, ఎప్పుడు వాగ్దానాలు చేసింది అంటే చెప్తున్నాడు. ఆఫ్టర్ ముంబై అటాక్ ఇన్ 2008, 2008 నవంబర్ 26 తారీఖు ముంబై అటాక్ చేసింది. పఠాన్కోట్ అటాక్ ఇన్ 2016, 2016లో పఠాన్కోట్లో అటాక్ జరిగింది భారతదేశం పైన. అదేవిధంగా పుల్వామా దాడి 2019లో కూడా పాకిస్తానే చేసింది.
ఇవన్నీ దాడులు జరిగినప్పటికీ పాకిస్తాను ఇండియాకి ఎలాంటి సాయం ఇస్తామన్న తీసుకోలేదు. ఓకేనా? On the bilateral front, expecting assistance has been a dead end in the past. గతంలో ఎప్పుడు కూడా తీసుకోలేదు assistance. Despite its promises, in spite of promises, nonetheless promises, nevertheless promises. వాగ్దానం చేస్తుంది పాకిస్తాన్, నేను ఇస్తానులే నీకన్నా కూడా మేము వదిలే అని పక్కన పడేస్తున్నాం. ఇది ఎంతో కాలంగా జరుగుతుంది. Given the state of bilateral relations, ఇది మళ్ళీ మనము ఫ్రేజ్ గానే తీసుకోవాలి. Given the state of bilateral relations and the lack of diplomatic engagement, ఇండియా పాకిస్తాన్ మధ్యలో దౌత్యపరమైనటువంటి ఎంగేజ్మెంట్ ఏమీ పెద్దగా లేదు. అండ్ ల్యాక్ ఆఫ్ డిప్లొమాటిక్ మీన్స్ అఫీషియల్ ఎంగేజ్మెంట్ కూడా పెద్దగా ఏమీ లేదు. సో దిస్ ఈజ్ ఈవెన్ లెస్ లైక్లీ. దిస్ ఈజ్ ఈవెన్ లెస్ లైక్లీ. దిస్ అంటే ఏంటి ఇక్కడ? బైలాటరల్ ఎంగేజ్మెంట్ అండ్ డిప్లొమాటిక్ ఎంగేజ్మెంట్ ఏదైతే ఉందో అది ఇంకా చాలా తక్కువగా ఉంది కంపారిటివ్లీ వేరే అదర్ విషయాల కన్నా. అండ్ రైటర్ చెప్తున్నాడు ఓన్లీ అ మల్టీ ప్రోంగ్డ్ ఎఫర్ట్. మల్టీ ప్రోంగ్డ్ అంటే మల్టీ ఫ్యాసెటెడ్, మల్టిపుల్ థాట్ ప్రాసెసెస్, అ మల్టీ ప్రోంగ్డ్ అప్రోచ్, అ మల్టీ ప్రోంగ్డ్ ఎఫర్ట్. చూడండి ఇక్కడ యాక్చువల్ సెంటెన్స్ తప్పు రాశాడు. ఓన్లీ అ మల్టీ ప్రోంగ్డ్ ఎఫర్ట్ ఈస్ ద సబ్జెక్ట్. ఎక్కడ? ఓన్లీ అ మల్టీ ప్రాంగ్డ్ ఎఫర్ట్ ఆన్ ద గ్లోబల్ స్టేజ్ అండ్ మరియు ద పేషెన్స్ ఇక్కడ మళ్ళీ దీన్ని మనం సబ్జెక్ట్ తీసుకునే అవకాశం ఉన్నది. అండ్ పేషెన్స్, ఓపిక. ఇట్ షోడ్ విత్ ద ఎక్స్ట్రాడిషన్ ఆఫ్ తహవూర్ రానా ఫ్రమ్ ద US. మల్టీ ప్రాంగ్డ్ ఎఫర్ట్ will ensure. అచ్చా, ఇది వర్బ్ అనుకుంటా. మల్టీ ప్రాంగ్డ్ ఎఫర్ట్ కి వర్బ్ ఏంటంటే ఇది విల్ ఎన్ష్యూర్. ఎన్ష్యూర్ అంటే మేక్ షూర్, హామీ ఇస్తుంది. మల్టీ ప్రాంగ్డ్ ఎఫర్ట్ విల్ ఎన్ష్యూర్, హామీ ఇస్తుంది. దట్ ఏమిటా హామీ అంటే ఇండియా ఈజ్ ఏబుల్ టు ఫాలో. వాట్ ఈస్ సబ్జెక్ట్? ఇండియా. వర్బ్ వచ్చేసి ఈజ్. ఇండియా ఈజ్ ఏబుల్ టు ఫాలో. ఏం ఫాలో అవుతుంది? all the threats అంటే all the possibilities, all the ways, all the efforts, all the threats in bringing those responsible for this brutal attack. ఇది phrase. In bringing those responsible for this brutal attack. ఎవరైతే ఈ కిరాతక చర్యకు పాల్పడ్డారో వారిని ఒక తాటికి పైకి తీసుకురావడానికి ఇండియా ఈజ్ ఏబుల్ టు ఫాలో ఆల్ ద థ్రెడ్స్. ఇండియా ఈజ్ ఏబుల్ టు ఫాలో ఆల్ ద పాసిబుల్ వేస్, ఆల్ ద పాసిబుల్ మీన్స్. అన్ని విధాల ఇండియా ప్రయత్నం చేస్తుంది. ఎక్కడికి తీసుకురావడం వాళ్ళని? ఇన్ బ్రింగింగ్ దోస్ టు జస్టిస్, న్యాయం ముందు నిలబెట్టడానికి. అండ్ మరియు ఎస్టాబ్లిష్ అ డ్యూరేబుల్ పీస్. డ్యూరేబుల్ అంటే లాంగ్ లాస్టింగ్. మనం డ్యూరేబుల్ గూడ్స్ అంటాం కదా, చాలా కాలం మన్నికగా ఉండడం. డ్యూరేబుల్ అంటే లాంగ్ లాస్టింగ్, చాలా కాలం కొనసాగే విధంగా ఇండియా ఈజ్ ఏబుల్ టు ఫాలో ఆల్ ద థ్రెడ్స్. అన్ని ప్రయత్నాలు చేయాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది భారతదేశానికి. టు బ్రింగ్ దోస్ టు ద జస్టిస్, వారిని న్యాయం ముందు నిలబెట్టాల్సినటువంటి అవసరం ఇండియాకి ఉంది. అండ్ ఎస్టాబ్లిష్ అ డ్యూరేబుల్ పీస్. ఓకేనా? సో ఇది. సో నెక్స్ట్ ద పేషెన్స్ ఇట్ షోవుడ్. ఇక్కడ ఇట్ అంటే ఎవరు? మళ్ళీ ఇండియా. ద పేషెన్స్ ఇట్ షోవుడ్ విత్ ద ఎక్స్ట్రాడిషన్. చూడండి, విత్ ద ఎక్స్ట్రాడిషన్. ఎక్స్ట్రాడిషన్ అంటే అర్థమైంది డిపోటేషన్, రీపాట్రియేషన్, తిరిగి తీసుకురావడం. చూడండి, విత్ ద ఎక్స్ట్రాడిషన్ ఆఫ్ తహవూర్ రానా. ఎక్కడి నుంచి తను తీసుకొచ్చారు అంటే ఫ్రమ్ ద US. ఇవాళ అమెరికా నుండి తహవూర్ రానాను ఇండియాకి తీసుకురావడం జరిగింది కదా. సో ఈ విధానంలో భారతదేశం చూపించినటువంటి ఓపిక ఏదైతే ఉందో దానితో పాటుగా మల్టీ ప్రాంగ్డ్ ఎఫర్ట్ ఏదైతే ఉందో అది విల్ ఎన్ష్యూర్ దాట్ ఇండియా ఈజ్ ఏబుల్ టు ఫాలో ఆల్ ద వేస్, ఆల్ ద మీన్స్ ఇన్ బ్రింగింగ్ దోస్ టు జస్టిస్ అండ్ ఎస్టాబ్లిష్ అ డ్యూరేబుల్ పీస్. అంటే లాంగ్ లాస్టింగ్ పీస్ తీసుకురావడానికి ఈ యొక్క రైటర్ ప్రయత్నం చేయాలనే విధంగా చెప్తున్నాడు. దిస్ ఈస్ వాట్ వీ హ్యావ్ అండర్స్టూడ్ యాజ్ ఆఫ్ నౌ. ఓకేనా? సో దీనిలో కొన్ని వొకాబులరీ బేస్డ్ క్వశ్చన్స్ వీ హ్యావ్ బ్రాట్ టు యూ. I discuss them in a few minutes. And you see that we have brought to you some words. Condemning ante manam already cheppam.
కండెమ్నింగ్ అనే పదము తెలుగులోకి కన్వర్ట్ చేసాము, ఖండించడం అనే ఒక సెన్స్లోకి రావడం జరుగుతుంది. మీకు తెలుసు కండెమ్నింగ్ అంటే ఖండించడం. ఓకేనా? సో ఇందులో కొన్ని పదాలు ఇంపార్టెంట్ వర్డ్స్ వీఆర్ గోయింగ్ టు డిస్కస్. అండ్ యూ సీ దట్ denouncing someone, a denunciatory statements, criticizing statements, అంటే తిప్పికొట్టే అటువంటి వ్యాఖ్యలు is also the same meaning of denouncing. చూడండి, అనౌన్స్ అంటే పెద్ద ఎత్తున ప్రచారం చేయడం, డినౌన్స్ అంటే అనగదొక్కడం. దట్స్ అ ప్రయారిటీ. క్లియర్? అండ్ బ్లేమింగ్, యు నో, సెన్షూరింగ్, దిస్ వర్డ్ ఈస్ ఇంపార్టెంట్. సెన్షూరింగ్ సమ్వన్, blaming someone, criticizing someone, rebuke someone, rebuffing someone, chiding someone, upbraiding someone. So all these words, censuring, rebuking, rebuffing. I think it is not given here. Rebuffing ane padam kuda manaki ista untadu. Ivanni reproaching, nindinchadam. What is this word? Reproaching. Igo lambastating, pattukoni tittadamu, lambastating, vilifying, వారి యొక్క నేచర్ని తగ్గించడం, విలిఫైయింగ్ ద డిఫరెన్సెస్, అయినా కాలింగ్ అవుట్, అయినా జనరల్గా వారిని బయటికి పిలవడం, బయటికి లాగడం, ఇవన్నిటి కూడా సేమ్ మీనింగ్ కండెమ్నింగ్. అంటే క్రిటిసైజింగ్, రిబ్యూకింగ్, రిబాఫింగ్, ల్యాంబాస్టేటింగ్, దిస్ వర్డ్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ల్యాంబాస్టేటింగ్ సమ్వన్ అంటే తిట్టడం పట్టుకొని, అయినా అడ్మానిషింగ్, స్కోల్డింగ్, చైడింగ్, అప్బ్రైడింగ్, ల్యాంబాస్టేటింగ్, రిప్రోచింగ్, రిబ్యూకింగ్, రిబాఫింగ్, ఇవన్నీ కూడా క్రిటిసైజింగ్ అనే పదానికి వాడుకోవచ్చు. క్లియర్? సో ఇది ఒక పదం we have brought to you. And next, condolences. I think we have discussed this word also. Dole. Dole అంటే మీనింగ్ ఏంటి? పెయిన్. కాన్ అంటే అర్థం ఏంటి? టుగెదర్. సో we are sharing the pain together, all together is called the word condolences. Paying the condolences we call generally. అంటే షేరింగ్ ద పెయిన్, వారి యొక్క బాధని మనం కూడా పంచుకోవడం, ఇస్ కాల్డ్ కాండోలెన్సెస్. కాండోలెంట్, ఇండోలెంట్, డోలరస్, డోల్ఫుల్, డోలో 650, లైక్ దిస్. రిమెంబర్, ఆల్ ఆర్ ద సేమ్ వర్డ్స్ ఆర్ రిలేటెడ్ టు పెయిన్ఫుల్ అన్న మీనింగ్ వస్తుంది. అండ్ షోయింగ్ ద సింపతీస్. చూడండి, సింపతి, ఇక్కడ పద్ అంటే మీనింగ్ చెప్పాము. పద్ అంటే అర్థం ఏంటి? ఫీలింగ్. పద్ అంటే మీనింగ్ ఏమొస్తుంది సార్? ఫీలింగ్. సింపతి, సిమ్ అంటే మీనింగ్ ఏమొస్తుంది? సేమ్. అంటే వాళ్ళు ఎలా ఫీల్ అవుతున్నారో మనం కూడా అలానే ఫీల్ అవ్వడాన్ని ఏమంటాం? షోయింగ్ ద సింపతీస్, జాలి. వాళ్ళు ఏడుస్తున్నారు, మనం కూడా ఏడవడము, వాళ్ళు బాధలో ఉన్నారు, మనం కూడా బాధలో, సేమ్ ఫీలింగ్ చూపెట్టడాన్ని ఏమంటాం? సింపతీస్. సింపతి. అపతి అంటే నో ఫీలింగ్, ఎంపతి అంటే మోర్ దెన్ ఫీలింగ్, యాంటైపతి అంటే షోయింగ్ ద అట్టర్ డిస్గస్ట్, అట్టర్ హేట్రెడ్ టువర్డ్స్ సమ్వన్ ఈస్ కాల్డ్ యాంటైపతి. ప్యాథెటిక్, కొంచెం స్తబ్దుగా ఫీల్ అవ్వడం, జబ్బుగా ఫీల్ అవ్వడం. ప్యాథాలజీ, పెర్పాథెటిక్, ఆల్ ఆర్ రిలేటెడ్ టు ఫీలింగ్స్ ఓన్లీ. నెక్స్ట్, కమిషరేషన్స్. చూడండి, షోయింగ్ ద ఎంపతి ఇస్ కాల్డ్ కమిషరేషన్స్. రిగార్డ్స్, మై బెస్ట్ రిగార్డ్స్ టు దెమ్ అంటాం పాజిటివ్ లో. అదే నెగటివ్ లో కూడా ఇదే మై డీపెస్ట్ రిగార్డ్స్ టు దోస్ ఫ్యామిలీస్. అంటే నా తరపున వారికి ఆ యొక్క కాండోలెన్సెస్ పే చేయడాన్ని రిగార్డ్స్ అంటాం. నెక్స్ట్, ఎక్స్ప్రెసింగ్ ఆఫ్ సింపతి, కాండోలెన్స్ మెసేజ్, ఇవన్నీ కూడా సినోనిమ్ ఆఫ్ ద వర్డ్ కాండోలెన్సెస్. ఓకే. అండ్ నెక్స్ట్, ఇంతకుముందే మనం చెప్పాము రీఅఫర్మ్డ్. ఫమ్ అంటే ఏంటి? స్ట్రాంగ్. ఏమా? రీఅఫర్మ్డ్ అంటే మళ్ళీ బలంగా చేయడం, పునరుద్ఘాటించడం, మళ్ళీ పునరుద్ఘాటన, మళ్ళీ బలంగా చెప్పడం. రీఅఫర్మింగ్ ద స్టేట్మెంట్, చెప్పిన దాన్ని మళ్ళీ బలంగా చెప్పడం. రీఅఫర్మింగ్ ద స్టేట్మెంట్, ఇది వర్బ్ కూడా వాడుకుంటాం. రీఅఫర్మ్, రీఅఫర్మ్డ్, రీఅఫర్మ్డ్, రీఅఫర్మింగ్, రీఅఫర్మ్స్. చెప్పిన దాన్ని మళ్ళీ చెప్పడాన్ని ఏమంటాం? రీఅఫర్మింగ్ ద స్టేట్మెంట్స్. అంటే ఇక్కడ చూడండి పదాలు ఏమి ఇచ్చాడు ఇక్కడ? రీఎండోర్స్డ్. ఎండోర్స్డ్ అంటే అర్థమైంది సపోర్టెడ్. రీఎండోర్స్డ్ అంటే ఏంటి? మళ్ళీ మళ్ళీ సపోర్ట్ చేయడం. ఎంఫసైజ్డ్, నొక్కిపట్టి చెప్పడం. కన్ఫర్మ్డ్, చూడండి ఇక్కడ ఫమ్మే, ఇక్కడ ఫమ్మే. కన్ఫర్మ్డ్ అంటే ఆల్ టుగెదర్ దట్ యు ఆర్ సపోర్టింగ్ ఇస్ కాల్డ్ కన్ఫర్మ్డ్ స్టేట్మెంట్స్. రీస్టేటెడ్, మళ్ళీ మళ్ళీ చెప్పడం, రీస్టేటింగ్. ఇగో రీఐటరేటెడ్, చూడండి ఇక్కడ రీఐటరేషన్ అంటే చెప్పింది మళ్ళీ ఒకసారి క్లియర్ గా చెప్పడము. రీఅసెటెడ్, చూడండి రీఅసెటెడ్ మీన్స్ రీటోల్డ్, రీస్టేట్మెంట్, మళ్ళీ చెప్పడం. చూడండి, అప్హెల్డ్ అంటే కంటిన్యూ విత్ ఆల్ క్లారిటీ, అప్హోల్డింగ్ ద గవర్నమెంట్ స్ట్రాటజీ, అప్హోల్డింగ్ ద కోర్ట్స్ రూలింగ్, దాన్ని కొనసాగించడం, ముందుకు తీసుకెళ్లడం, ఇలా. అండ్ నెక్స్ట్, మేనిఫెస్టేషన్స్ అంటే వాళ్ళు తయారు చేసినటువంటి ఎక్స్ప్రెషన్స్ ని మనం మేనిఫెస్టేషన్స్, లైక్ ఎక్స్ప్రెషన్స్, డిస్ప్లేస్, ఎగ్జిబిషన్స్, డెమాన్స్ట్రేషన్స్,
ఐ థింక్ యూ హర్డ్ ఆఫ్ ద వర్డ్ డెమో. వాట్ ఇస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ డెమో? డెమో అంటే అర్థం ఏంటి? పీపుల్ అన్న ఒక మీనింగ్ కూడా రావడం జరుగుతుంది. వి కాల్ దట్ వర్డ్ ఇన్ ఇంగ్లీష్ డెమాన్స్ట్రేషన్స్. క్లియర్? అండ్ నెక్స్ట్ సైన్స్. ఆల్ రైట్. తర్వాత రివీల్స్ అంటే ఓపెన్స్, ఇండికేషన్స్ అంటే సూచనలు, అవుట్వర్డ్ అపియరెన్సెస్ అంటే దే ఆర్ విజిబుల్ వెరీ క్లియర్లీ. వి కాల్ దెమ్ అవుట్వర్డ్ అపియరెన్సెస్. అండ్ నెక్స్ట్ పర్పెట్రేటర్స్ అంటే ఇంతకుముందు చెప్పాము, చొరబాటుదారులు, నేరస్తులు. ఇన్ఫిల్ట్రేటర్స్, ఇంట్రూడర్స్, ఇల్లీగల్లీ ఎంటర్స్, వి కాల్ దెమ్ పర్పెట్రేటర్. చూడండి ఇక్కడ అఫెండర్స్. అఫెండర్స్ అపోజిట్ ఏంటి? డిఫెండర్స్. డిఫెండర్స్ అంటే ఎవరు? కాపాడే వాళ్ళు. అఫెండర్స్ అంటే ఎవరు? ఇబ్బంది పెట్టే వాళ్ళు, ఆఫెన్స్ చేసే వాళ్ళు. యు హర్డ్ ఆఫ్ ద వర్డ్ అఫెన్స్, రైట్? OFFE NC, ఆఫెన్స్. వాట్ ఈస్ ఆపోజిట్? డిఫెన్స్. DEFENCE, డిఫెన్స్. ఇది నౌన్, ఇది వర్బ్, ఇది అబ్స్ట్రాక్ట్ నౌన్, ఇది కామన్ నౌన్. హలో హలో నైస్ మీటింగ్ యూ, డిఫెండర్. హలో హలో నైస్ మీటింగ్ యూ, అఫెండర్. ఐ కెన్ టచ్ హిమ్, కామన్ నౌన్. వాట్ అబౌట్ డిఫెన్స్? అబ్స్ట్రాక్ట్ నౌన్. వాట్ అబౌట్ అఫెన్స్? అబ్స్ట్రాక్ట్ నౌన్. దట్స్ అ క్లారిటీ. అండ్ రాంగ్ డూయర్స్, జనరల్లీ దిస్ ఇస్ వెరీ రేర్ వర్డ్. తప్పుడు చేసేవాళ్ళు. వయలేటర్స్, బ్రీచర్స్, వయలేటింగ్ ద సిచ్యువేషన్. అసైలెన్స్ అంటే చంపేవాళ్ళు, అసైలెన్స్. లా బ్రేకర్స్, చట్టాన్ని ఉల్లంఘించే వాళ్ళు. క్రిమినల్స్, కల్ప్రిట్స్, దోషులు. దీనికి అపోజిట్ ఏమంటాం? యాక్విట్స్, నిర్దోషులు. కల్ప్రిట్ కి అపోజిట్ ఏంటి? యాక్విట్, నిర్దోషి. దోషులు, నిర్దోషులు. ఇక్కడ కల్ప్రిట్ కి సినోనిమ్ ఏంటి? కాన్విక్ట్ అని కూడా రాసాం నిన్ననే మనం రీసెంట్ గా. సో దాదాపు ఈ పదాలన్నీ రిపీట్ అవుతాయి సార్. న్యూస్ పేపర్ నేర్చుకుంటే చాలు, ఇంకా మీకు అన్ని క్లారిటీ వస్తుంది. అండ్ నెక్స్ట్ వర్డ్ యూ సీ దాట్, ఇది ప్రొవోకింగ్, ఇన్స్టిగేటింగ్ అనేది ప్రేరేపించడం, రెచ్చగొట్టడం అనే ఒక సెన్స్ లో ఈ పదాన్ని రాయడం జరిగింది. నౌ లుక్ ఎట్ హియర్ క్లియర్లీ. ఇన్సైటింగ్, వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ వర్డ్ వి హావ్ రిటన్ జస్ట్ నౌ ఇన్ ద న్యూస్ పేపర్. ఇన్సైటింగ్ అంటే రెచ్చగొట్టడం, ప్రొవోకింగ్. ట్రిగ్గరింగ్ అంటే స్టార్ట్ చేయడము. ఫ్యూయలింగ్ అంటే ఏంది? అగ్నికి ఆజ్యం పోయడం. ఫ్యూయలింగ్ ద సిచ్యువేషన్, ఫ్యూయలింగ్ ద స్కిర్మిషెస్, ఫ్యూయలింగ్ ద కాన్ఫ్లిక్ట్స్. వారిద్దరి మధ్యలో గొడవలు తెచ్చేలా ప్రయత్నం చేయడం. స్టిర్రింగ్ అప్. చూడండి ఇక్కడ స్టిర్రింగ్ అప్ అంటే ఎంకరేజింగ్ ఇన్ ద నెగటివ్ కాంటెక్స్ట్, నాట్ ఇన్ ద పాజిటివ్. సో వీ కాల్ జనరల్లీ స్టిర్రింగ్ అప్. ఇగో ఫోమెంటింగ్ అంటే often used for rebellion or unrest, fomenting the situation. And agitating, concerning, showing the protesting. స్పర్రింగ్ అంటే ఒక్కసారిగా మొదలవ్వడం, ప్రొవోకింగ్ అంటే రెచ్చగొట్టడం. ఇవన్నీ కూడా సినోనిమ్ గా మనం తీసుకునే అవకాశం ఉంటుంది. ఓకే. అండ్ నెక్స్ట్ వీటో. మనం ఇంతకుముందు చూసాము పాకెట్ వీటో అనే ఒక పదం కూడా మన వాళ్ళు రాస్తా ఉంటారు. ఇలా వీటో అన్నా, పాకెట్ వీటో అన్నా, ఏదైనా ఇది ఎస్పెషల్ కోర్టు, కొంచెం గవర్నరు, ప్రెసిడెంట్ ఆ లెవెల్లో మనం ఇది వాడుతూ ఉంటాం. వీటో పవర్స్, దే హ్యావ్ ద వీటో పవర్స్. అంటే వాట్ ఎవర్ ద బిల్స్ కమ్ టు దెమ్, జనరలీ దే హ్యావ్ ద పవర్ టు వీటో దెమ్, దే హ్యావ్ ద పవర్ టు రిజెక్ట్ దెమ్, రిఫ్యూజ్ దెమ్ అన్న ఒక సెన్స్ లో కూడా మనం రాసుకోవాలి. ఇక్కడ చూడండి, రిజెక్షన్ అయినా, డెనియల్. డెనియల్ అంటే అడ్జెక్టివ్, డినై అంటాం కదా మనం, డినై. డినై అంటే వర్బ్, డినై, జెనీడ్, జెనీడ్, జెనింగ్, జెనీస్ అంటే తిప్పికొట్టడం. బ్లాక్ అంటే మొత్తం దాన్ని చోకప్, కంప్లీట్ గా స్టాప్ చేయడం, CHOK, చోకింగ్. బ్యాన్ అంటే మీకు తెలుసు, బ్యాన్ అంటే కంప్లీట్ గా దాన్ని స్టాప్ చేయడం, బ్యానింగ్ ద మూవీ, బ్యానింగ్ ద రిపోర్ట్ అని చెప్తా ఉంటాం. నెక్స్ట్ ప్రొహిబిషన్ యాక్ట్. జనరల్లీ ప్రొహిబిషన్ మీన్స్ స్టాపింగ్, దాన్ని ఆపేయడం, ప్రొహిబిటింగ్ నిషేధించడం. డిసప్రూవల్, దాన్ని అప్రూవ్ చేయకపోవడం. రిఫ్యూజల్, రిజెక్షన్, రిఫ్యూటింగ్, ఇవన్నీ కూడా సినోనిమ్ గా తీసుకుంటాం. వీటో పవర్స్ అండ్ రిమెంబర్ జస్ట్ లైక్ దట్. ఓకే. అండ్ నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఇంకో పదం చూడండి, అప్రిహెండ్ అంటే ఇది మీకు వర్బ్, ఇది క్లియర్ గా యాప్రిహెండ్, యాప్రిహెండెడ్, యాప్రిహెండెడ్, యాప్రిహెండింగ్, యాప్రిహెండ్స్ అంటే అరెస్ట్ అన్న మీనింగ్ వస్తుంది. అయితే ఇంకొక పదం కూడా ఉంది, ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ వర్డ్. అప్రిహెన్షన్స్ అనే పదం మీరు చూసే ఉంటారు. ఈ అప్రిహెన్షన్స్ అంటే షోయింగ్ సార్ట్ ఆఫ్ ఫియర్స్, భయాందోళనలు రెచ్చగొట్టడాన్ని ఏమంటారు? అప్రిహెన్షన్స్. అపాలింగ్ సిచ్యువేషన్, భయాందోళనలు కలిగించేటువంటి వాతావరణం, అలార్మింగ్ సిచ్యువేషన్ ఇస్ కాల్డ్ అప్రిహెన్షన్స్. భయాలు, ఫియర్స్. సో అప్రిహెండ్ అంటే మీనింగ్ తెలిసి, ఇది ఫేమస్ వర్డ్. అరెస్ట్, సీజ్. మామూలుగా అరెస్టింగ్ ద పర్సన్స్ అంటాము, సీజింగ్ ద కంపెనీ అంటాం, రెండు కూడా క్లోజే కదా. ఇట్లా టేక్ ఇన్ టు ద కస్టడీ, పోలీస్ కస్టడీ అంటాం కదా, పోలీస్ ప్రొటెక్షన్ అంటే పోలీస్ కంట్రోల్లోకి తీసుకోవడానికి కస్టడీ. కస్టడీ మీన్స్ సంథింగ్ ఇస్ అండర్ కంట్రోల్. సో న్యాబ్, ఇది కొంచెం ఇన్ఫార్మల్ వర్డ్ బట్ ఓకే తీసుకోవచ్చు. క్యాప్చర్,
అన్న వారిని పట్టుకోవడం, క్యాప్చరింగ్ సమ్మన్ అంటే పట్టుకోవడం. మామూలుగా క్యాప్చర్ అంటే కెమెరా అని యూజ్ చేస్తాం కదా. సో క్యాప్చరింగ్ సమ్మన్ అన్న కూడా పట్టుకోవడం, వారిని హోల్డ్ చేయడం అన్న కూడా క్యాప్చర్ అంటాం. సో డిటైన్డ్, ద పోలీస్ డిటైన్డ్ ద థీవ్స్ అంటే వారిని అరెస్ట్ చేశారు, పట్టుకున్నారు ఇలా. అండ్ బస్ట్ అన్నాడు, ఇది కూడా కొంచెం రేర్ వర్డ్. ఐ హావ్ ఆల్సో నాట్ సీన్ దిస్ వర్డ్ ఎనీవేర్. బస్ట్ అంటే మామూలుగా బియుఆర్ఎస్టీ అని ఒక పదం ఉంది, దానికి దీనికి తేడా ఉంది చూడండి, ఇది బియుఎస్టీ. ఓకే, సో like this we have discussed all the words today's editorial words, and we have covered as well as particular editorial column, newspaper headlines also. Okay na, ee vidhanga meeru koncham focus cheste within 100 days you can come to know very full clarity English, what's happening in the exams, you can clear very them. All right, so thank you, have a good day.